Namaskar and very good afternoon, everyone. First of all, I would like to wish you all a divine and pious Dasra. May the divinity up there always continue to bless us all with prosperity, abundance, and lot of happiness. Namaskar, Sachin ji. नमस्कार. सर, खूप खूप धन्यवाद आम्हाला वेळ दिल्याबद्दल. Thank you. I would like to share, before we go on to chat further with Sachin ji, I would like to share one specific mail which I got from a girl. She's in her 11th standard and she is absolutely petrified of her parents and she wants me to help her to get internship. So I would like to share with all the aspiring Swayambhus, it's a very wonderful thought that you are thinking of getting internship and becoming self-sufficient and Swayambhu now. But dear girl, you need to wait till you are 18 because you are very young now. So to all the aspiring Swayambhus who think that internship is a solution to run away from home or to run away from responsibility, it's not happening. You have to be responsible. And if you think everything you think is right and you want to do it, then stop the pocket money you get from your parents and start your internship at the age of 18. That's the first step to be self-sufficient and a Swayambhu. So dear girl, wait a while. And in these 2 years of time, since you are just 16 now, do a me search, understand what is that you like to do and love to do. In fact, you should love it so much that the journey itself should be your award. And that is the true sign that this is your passion. And once you do your me search, you understand this is what I do best and this is what I want to do throughout my life. Then do a research, dig in deep, dive in deep and see you are going to become a great person for sure. Right? So with that mail synopsis, let us go further and let us invite Sachin ji once again. Welcome, sir. And move on. मी काय गोष्ट तुम्हाला सचिनजी विषयी सांगणार आहे. It is not that you are not aware of it, but we are not aware about everything. So I'll just share a few things about him. Sir is a producer and partner of Wet Cloud Productions. He has directed around more than 95 one-act plays, more than 25 full-length plays, and more than 10 professional plays. Of course, he has won multiple awards. You will be surprised as a Best Actor, Best Director, the V. Shantaram Award, the Best Director by Akhil Bharatiya Marathi Natya Parishad in 2005 and 2006. Multiple awards as the Best Director. He's also got the Mata Sanman Award in 2009. He has directed dance shows, musical shows, crime, Ganpati documentaries, game shows, reality shows, talk shows. So like we had met Mrs. Chandrika Kamath yesterday, she also got so involved in art that she did not leave any element of colors and creativity. Similarly, we have got Sachin ji, who has not left any creative order from his line of action, which he has not touched upon. And of course, talk shows and comedy shows, he is quite well versed with all of it and a very, very expert at it. But he has also produced, directed a few Marathi films as well. But today we are not here to talk about the great man he is today. We are going to discuss about what his journey has been. He doesn't have a godfather. He doesn't have somebody who will feed him laurels or give him opportunities or give him success when he thought that this is the right thing to do. So let us understand from Sachin ji, what was his journey and how did he come up to be the person that he is today? Because to be famous, we need blessings. But to be great, we need something called as persistence, consistency, commitment, and dedication. And that is what he said he would like to have the topic as. That persistence will break every and any wall of resistance and you will emerge as the top class winner. And when you are winner in your mind, in your heart, you are the winner everywhere. So I move on to Sachin ji. Sir, मला सांगा तुम्ही शाळेत
बॅक बेंचर होता का फ्रंट रनर सर? बऱ्याचदा ना ह्या क्षेत्रात जे नामवंत आहेत ना त्यातले बहुतांश लोक हे बॅक बेंचरच असतात. कारण नाहीतर ते कुठेतरी युपीएससी एमपीएससी कडे गेले असते. काही इंजिनियर्स पण आहेत या क्षेत्रात, पण इंजिनिअरिंग मध्ये सुद्धा ज्यांच्यात टवाळक्या जास्त आहे ते इंजिनियर सगळे इकडे आले या क्षेत्रात. काही डॉक्टर्स आहेत की पण ज्यांच्याकडे मेडिसिनचं ट्रेनिंग घेण्यापेक्षाही इतर कला जास्त होत्या, असे सगळे डॉक्टर्स इकडे परत आले. आणि अशी फार मोठी यादी आहे या क्षेत्रात की जे इंजिनिअरिंग किंवा मेडिसिन करून सुद्धा इकडे आलेत. पण नॉर्मली या क्षेत्रात जे कोणी आहेत ना हे बुद्धीने प्रचंड हुशार असतात. म्हणजे मला तेच वाटतं की हुशारी ही अकॅडमिक वेगळी आणि व्यवहारातली वेगळी. तर कदाचित ते शाळेत किंवा त्यांच्या वर्गात त्या तुमच्या शालेय अभ्यासक्रमात फार ग्रेट नसतील, पण ते इतर सगळे ऑब्झर्वेशन्स त्यांची किंवा इतर सगळ्या गोष्टींमध्ये त्यांचं आकलन सगळ्यात चांगलं असतं. आणि म्हणून मला सांगावसं वाटतं की बऱ्याचदा लोकांना असं वाटत असतं की कला क्षेत्रात कोण जातं, की ज्याचं फार काही गती नाहीये. म्हणजे आमच्याकडे गमतीने अनेक जण मला सतत विचारत असतात, सर माझा तो पुतण्या आहे, तो छान नाचतो आणि अभ्यासात काही त्याचं डोकं चालत नाही, घेऊन जा तुमच्याकडे. किंवा बऱ्याचदा म्हणतात की त्याला काही फार कळत नाही सर, घेऊन जा तुमच्याकडे. तर मी त्यांना सांगतो की ज्याला फार कळत नाही त्याने इकडे येऊ नये. ज्याला ज्याला उत्तम कळतं त्यानेच इकडे यावं. कारण या क्षेत्रातील लोक ही सर्वांगीण विचार करणारी असतात. ती अकॅडमिक त्या पायंड्यात बसणारी नसतात किंवा त्या सगळ्या चौकोनात त्या बॉक्समध्ये अडकलेली नसतात. ती खूप आउट ऑफ द बॉक्स विचार करणारी असतात, म्हणून ती या क्षेत्रात येतात. त्यामुळे बॅक बेंचर आम्ही होतोच. खरं म्हणजे उंचीमुळे पण होतो. वर्गात जास्त उंच मुलं जे असतात ते मागे बसवायचे आमच्या. आम्हाला कायमच मागे उभं करायचं. कारण जे उंचीने कमी असलेली मुलं पुढे असायची. कारण आता सारखं काही डिजिटल वर्ल्ड नव्हतं ते. त्यावेळी फळा असायचा समोर एका उंचीवर. त्यामुळे तसेही आम्ही बॅक बेंचरच होतो उंचीमुळे सुद्धा. आणि एकूणच गती जेमतेम होती. म्हणजे काही कधी मी मेरिटला वगैरे कधीच आलो नाही. 60% 70% ह्याच्यावर कधी गेलो नाही. सर पण आपण डिफेन्स स्टडीज केलेलं आहे BA करताना आणि मग आपण डिप्लोमा इन ड्रामॅटिक्स केलं. तर मला असं विचारायचं आहे की डिफेन्स स्टडीज मुळे ड्रामॅटिक्स मध्ये काही फायदा झाला का, की सबकॉन्शियसली जे डिफेन्स स्टडीज मध्ये शिकलेलं होतं ते तुम्हाला इथे ड्रामॅटिक्स मध्ये अप्लाय करता आलं? ऍक्च्युली ना डिफेन्स स्टडीजचा जो भाग आहे तो ना तो अभ्यासक्रम पुणे विद्यापीठात त्यावेळी होता, आजही आहे. पण खूप निवडक विद्यार्थी तिथे असायचे. म्हणजे त्याची त्यावेळी काही पुस्तकं वगैरे असं जसा अभ्यासक्रम असतो तसं काही फार नव्हतं. आम्हाला नोट्स काढून ते सगळं करावं लागायचं. पण त्याच्या आधी असं आहे की मी 18 वर्षाचा असताना 17-18 वर्षाचा असताना मला मला लहानपणापासून ना फोर्सची आवड होती. ऍक्च्युअली मी धुळ्यात वाढलो. धुळे हे तर व्यायाम करणारं किंवा असं ते गाव आहे जिथे प्रचंड प्रमाणात दूध आहे. त्यामुळे आमच्या आजूबाजूला सगळे गल्ली गल्लीत पैलवानच दिसायचे. म्हणजे प्रत्येक गल्लीच्या शेवटीला एक तालीम आहे धुळ्यामध्ये होती. म्हणजे त्यामुळे ना सतत ते असं काहीतरी फोर्सचं काम करावं असं लहानपणी वाटायचं. आणि त्यामुळे मी 17व्या-18व्या वर्षी नगरमध्ये त्यावेळी एक कोर्स होता, प्री कॅन्डिडेट ट्रेनिंग कोर्स होता. प्री कॅन्डिडेट ट्रेनिंग नेव्हीचं. मी त्या कोर्सला ऍडमिशन घेतली होती. त्यावेळी मी सिलेक्ट झालो होतो त्यात आर्टिफायसर ऑफिसरसाठी. आणि ते काही माझं मेडिकल प्रॉब्लेम आले, मला स्टमक पेन झालं आणि त्यात मी मेडिकली अनफिट झालो. त्याचं ट्रेनिंग संपत आलं होतं. म्हणजे कदाचित माझं पोस्टिंग झालं असतं तर आज मी नेव्ही ऑफिसर म्हणून रिटायर्ड असतो मे बी, माहिती नाही. तर ते कुठेतरी अपुरं राहिलं होतं. आणि दरम्यान मला नाटकाची आवड लागलेली होती कॉलेजला असताना. आणि मग मी विचार केला की तसंही मी अकाउंट्स पण केलेलं आहे. कॉमर्स मी TY BCom पर्यंत केलेलं आहे. आणि पण आम्ही सगळे नाटकासाठी तिथे जमायचो. त्यामुळे पुढच्या वर्षी नाटक करायला मिळावं कॉलेजला म्हणून आम्ही BA ला
ऍडमिशन. म्हटलं आता BA करूया. त्यावेळी तिथे इलेक्शनचं वार पण खूप होतं आमच्याकडे. धुळे वगैरे तसं राजकीय दृष्ट्या खूप छोटी गावं असतात ना, तिथे राजकीय परिणाम खूप असतात कॉलेजेसमध्ये. आणि आमच्या वेळी इलेक्शन बरोबर. खूप खूप हेवी इलेक्शन्स असायचे. आपल्या विधानसभेसारखे असायचे. म्हणजे कॅन्डिडेटला पळवण्यापासून सगळं असायचं ते. म्हणजे मारामाऱ्या होण्यापासून, प्रचंड पैसा खर्च होण्यापासून, जे आताच्या निवडणुकांना. हॅलो रोहित. हॅलो. Sir, Madhe, I don't know whether it was my break or your break. Rohit, could you please advise? Okay, it was my issue. Should I change the network? Do let me know if there is something wrong. Sir, म्हणजे तुम्ही TY BCom केलं आणि मग BA केलं कारण तुम्हाला ऍक्टिव्हिटीज मध्ये कंटिन्यू भाग घ्यायचा होता कॉलेजमध्ये. इलेक्शनला त्यावेळी उभं राहायचं होतं आम्हाला. Right? So just see that he wanted to pursue his passion, and the only way he could do that was being a part of the college. So after he completed his TY BCom, he enrolled himself for BA also, so that he can be a part of the college and pursue what he wants to do. That was very smart. Sir, पण एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज मध्ये तुम्हाला तुमचं करिअर करायचं आहे, हे तुम्हाला ठाम निश्चय कधी आला? बिकॉज देर आर किड्स हू विल थिंक आय एम गुड ऍट डान्सिंग, आय एम गुड ऍट पेंटिंग, पण ते करिअर करण्यात तोपर्यंत त्यांना तो कॉन्फिडन्स येत नाही किंवा ते कन्फ्युज असतात. तर तुमच्या मनात तो ठाम निश्चय कसा आला की येस, दिस इज व्हॉट आय कॅन डू बेस्ट अँड दिस इज व्हॉट आय वॉन्ट टू डू? कारण बऱ्याचदा काय असतं, या क्षेत्राची जी सुरुवात आहे ना, ती अप्रिसिएशनने होते. म्हणजे अगदी छोटे छोटे मोटिव्ह असतात. म्हणजे मला सारखं असं वाटतं ना, की कुठल्याही माणसाच्या आयुष्याचा गोल ना हा खूप लहानपणी ठरत नाही. त्याची ना एक दिशा अँगल फक्त ठरतो. म्हणजे त्याला काय व्हायचं ना हे त्याला त्या काळात फारसं कळत नसतं. म्हणजे माझ्या बाबतीत किंवा माझ्या असंख्य मित्रांच्या बाबतीत काय घडायचं, तर कॉलेजला ज्यावेळी आम्ही टवाळक्या करायचो काहीतरी गॅदरिंगला, कोणाची तरी नक्कल करायचो, गाणी म्हणायचो, काहीतरी पॅरडीज करायचो, सरांच्या नकला करायचो, याची आम्ही याची त्याची चेष्टा स्टेजवर करून त्यावेळी आम्ही हिरो व्हायचो. आणि त्यावेळी ज्या टाळ्या आणि जे वर्षभराचं अप्रिसिएशन आहे की प्रत्येक कॉलेजमध्ये, मग अरे हा तो तो सचिन गोस्वामी, त्याने ते ठाकूर सरांची मजा केली होती, हो त्याने त्या एकांकिकेत काम केलं होतं, त्याला एकांकिका म्हणतात हेही माहिती नव्हतं आम्हाला, ते स्टेजवर नाटकात त्याने भारी केलं होतं. असं ते अप्रिसिएशन वर्षभर पुरायचं आणि मग त्यासाठी पुढच्या वर्षीची तयारी असायची. मग हळूहळू जाणवायला लागतं की नाही, याची एक स्पर्धा असते, राज्यस्तरीय स्पर्धा असतात. आमच्याकडे धुळ्यात त्यावेळी, धुळे तसं नाटकाचं वातावरण असलेलं शहर नव्हतं खरं म्हणजे, फार कमी वातावरण आहे. काही लोक करत होती पण अगदीच उजवी लोक करत. तिथे एक संवाद म्हणून स्पर्धा व्हायची, जिथे राज्यस्तरीय एकांकिका यायच्यात. मग आम्ही तिथं भाग घेतला आम्ही. आणि मग लक्षात आलं की अरे आपण ना खूप बेसिक गोष्टी करतो. कारण त्यावेळी जळगावची, नाशिकची खूप तयारीची मुलं त्यांचा सेट वगैरे घेऊन यायची, त्यांच्याकडे लाईट्सचा झगमगाट होता जो आम्हाला काही डोळ्यात अवेलेबल नव्हता. आम्ही कसं तरी बेसिक करायचो, काहीतरी कॉन्सेप्ट असायची आमच्याकडे आणि तांत्रिकदृष्ट्या आम्ही शून्य होतो. आणि मग सतत जाणवायचं तर आपल्या डोळ्यात स्पर्धा होते आणि जळगावची टीम जिंकून जाते. कारण जिंकण्याचा एक माहोल असतो. एकांकिका स्पर्धा ना एक फार मोठा महोत्सव असतो. तिथे जाळ तयार होतो ना आर्टिस्टच्या मनात, तो तिथे तयार होतो. तर सतत जाणवायचं की अरे ही मजा मला कधी मिळणार, हे सगळा जल्लोष मी कधी अनुभव, माझी टीम कधी अनुभवणार. मग लक्षात आलं की आपण कुठं कमी पडतो, आपल्याकडे टेक्निक नाही, आपल्याला त्यातलं काही कळत नाही, आपण फक्त ऍक्टिंग जे आपल्याला उत्स्फूर्तपणे जमते ते करतो. त्याचं एक बेसिक शास्त्र आहे, ते आपण शिकायला पाहिजे. ती मुलं काय करतात, आपण का नाही करत. आणि मग मी ठरवलं की आपण याचा एक शास्त्रोक्त अभ्यास करायचा. मग मी औरंगाबाद, त्यावेळी NSD ला जाणं शक्य नव्हतं कारण ते त्यासाठी ग्रॅज्युएशन वगैरे लागायचं. तर माझं तेवढं झालेलं नव्हतं, 12वी होती त्यावेळी. मग मी ठरवलं की आपण आय एम नॉट एबल टू हिअर यू सर. हॅलो. हा, तर माझं 12वी होऊन कॉमर्सचं 3rd इयरला वगैरे होतो मी त्यावेळी, ते कम्प्लीट नव्हतं. त्यामुळे मग मी ठरवलं की आपण औरंगाबादला नाट्यशास्त्र विभागात जायचं. इथं मी नाट्यशास्त्र विभागात ऍडमिशन. सर आय एम नॉट एबल टू हिअर यू. हा, येत आहे का? हॅलो. Rohit, do you advise we should reconnect?
Hello, hello. The video is working fine. I suppose, ma'am, you can reconnect once. Sorry, sir. नाही हरकत. येस सर. येस सर. तर आपण सांगत होता की अनालिसिस केलं तुम्ही की त्यांचं कॉन्सेप्ट का आमचं कॉन्सेप्ट चांगलं आहे, पण त्यांचं प्रेझेंटेशन चांगलं आहे, त्यांच्याकडे रिसोर्सेस चांगले आहे, आपल्याकडे फक्त बेसिक रिसोर्सेस आहे. तर सर, whenever it is not visible, you have to tell me, sir. Rohit, or you can keep me updated. So हे तुम्ही अनालिसिस केलं, पण त्यावेळी तुम्हाला अनालिसिस करायला हवं की आपण हे समजून घ्यायला पाहिजे, असं हे तुम्हाला वाटलं? तुम्हाला स्वतःला एकट्याला वाटलं का तुमच्या टीमला सगळ्यांना हे ब्रेनस्टॉर्म करून हे तुम्ही अनालाइज केलं? नाही, मुळात आहे ना, कसं आहे की आपण नाटक करावं हे सगळ्या टीमला कधीच वाटत नसतं, जो माझा अनुभव. त्यात ना 1-2च जण असे असतात की ज्यांना प्रचंड हौस असते आणि मग त्यांना एक टीम जमवावी लागते. म्हणजे आम्ही धुळ्यात टीम जमवायचं ते आम्ही सकाळी जाऊन प्रत्येकाच्या घरी चलणारे करून आणायचं. पण त्यावेळी मुली मिळणं अवघड असायचं. धुळ्यासारख्या शहरात ऍक्ट्रेस मिळणं म्हणजे प्रचंड कठीण काम. 1 किंवा 2 मुली जेमतेम काम करायच्या पूर्ण धुळ्यात. मग आणि त्यांच्या एक विश्वास निर्माण व्हावा म्हणून आम्ही रक्षाबंधन आणि भाऊबीजेच्या घरी जाऊन तिच्या घरमांगी असली पाहिजे. मग तिला वेळेवर सोडणं, तिच्या सगळ्या टँट्रम सहन करणं, सगळं कोण करतं? सगळी टीम कधीच करत नाही. त्यासाठी ज्याला हौस आहे तोच करतो आणि ज्याला हौस आहे तोच ते त्या हौसेसाठी मार्ग शोधत असतो. तसा मी आणि माझा मित्र मनोज वाघ म्हणून आम्ही होतो, जो आता धुळ्यात महानगरपालिकेचा सचिव आहे. तो तिकडे रमला. तर ते मला वाटायचं म्हणून मी दरवेळेला ते फॉर्म आणणं, तिथे हॉल कुठला तरी स्काउट हॉल मिळवणं, तिथे सतरंजा टाकण्यापासून सगळ्यांना ते उपकार केल्यासारखी मित्रमंडळी येत असतात नाटकात, कारण त्यांना काही इंटरेस्ट नसतो. आम्ही उभं केलेली लोक असतात. 1-2घांना फक्त इंटरेस्ट असतो. त्यामुळे ना हे सगळं वाटणं एखाद्यालाच असतं बऱ्याचदा त्या टीम मध्ये. आणि त्यामुळे ते त्यावेळी मला वाटलं. आणि दुसरं ना, माझे आई वडील हे कायम माझ्या बाबतीत मोकळे राहिलेले. त्यांनी कधीच मला हे कर ते कर असं बंधन घातलं नाही. म्हणजे ते काही फार मोठे हे होते असत नाही, अत्यंत सामान्य कुटुंबातलं होतं. माझे वडील हेडमाळी होते, म्हणजे बागेतले माळ्यांचे हेड होते आणि आई शिक्षिका होती. त्यामुळे खूप सामान्य कुटुंबात असून सुद्धा वडिलांना आईला वाचनाची आवड होती, वडिलांना व्याख्यानं आवडायची. त्यामुळे कुठलंही व्याख्यान असेल धुळ्यात तर ते मला घेऊन जायचे लहानपणापासून. खूप चांगले व्याख्यान माझ्या कानावर त्यावेळी लहानपणापासून पडले. तर सगळ्या प्रकारामुळे ना त्यांनी सांगितलं की तुझं तू निवड. फक्त एक लक्षात ठेवा, वडिलांचं एक वाक्य होतं की ज्याचा हात तुटतो त्याच्या गळ्यात पडतो. कोणी शेअर नाही करत तुमचं दुःख. सो तू जे काही डिसिजन घेशील त्याचे परिणाम तुला भोगायचे. त्यामुळे तू तू ठरव काय होईल. तू जर फक्त त्यांची इच्छा होती की तू, आपल्या घरात कोणी शिकलेलं नाही फार, तू ग्रॅज्युएट होऊन दाखव मला, बाकी काही कर. त्यामुळे मी वडिलांना आप्पा म्हणायचो. तर आप्पा मी ग्रॅज्युएट होणार या एका अटीवर मग मी वाटेल ते केलेलं आहे. म्हणजे मी अगदी 17व्या-18व्या वर्षी आम्ही नर्मदा परिक्रमेला गेलो होतो. मी ज्यावेळी नर्मदा आंदोलन सुरू होतं त्यावेळी सेवा दलात मी त्यावेळी काम करायचो. म्हणजे आम्ही कुठेही फिरलेलो होतो. वडिलांनी कधीच मला अडवलं नाही. त्यामुळे ना बाकीच्यांच्या घरी कौटुंबिक प्रेशर खूप होतं. मला वाटत नाही की त्यांचे आई वडील, म्हणजे त्या मित्रांचे आई वडील त्यावेळी या मनस्थितीत असतील की ते तुम्ही जा कुठेतरी. कारण नाटकासारखं करिअर ज्याला धुळ्यात कुठेच काही स्कोप दिसत नाही आणि मुंबई सारख्या शहरात आहे, तिथनं इतकं दूर आहोत आपण. हा नाटकासाठी जाणार आणि हा काय करणार तिकडे, विश्वास ठेवणंच शक्य नाही. त्यामुळे प्रत्येक पालकाचं असायचं की तू कुठेतरी महानगरपालिकेत नोकरीला लाग, नगरपालिकेत नोकरीला लाग, जिल्हा परिषदेला नोकरीला लाग, पोलीस भरती. म्हणजे त्यावेळी इतके मिडल क्लास याच्यात होतो की पोलीस भरतीला जा.
मी पण दोनदा पोलीस भरतीत उभा राहिलोय. कारण आमच्याकडे काका होते आमचे तहसीलदार, म्हणजे दूरच्या नात्यातले. ते सगळं माझं करिअर ठरवायला घरी यायचे. ते आले की वडील त्या घ्यायचे. मग ते म्हणायचे नाही नाही आप्पा सचिनला तिकडे पोलीस भरती तिकडे बघा. मग विनाकारण जाऊन उभं राहायला लागायचं कारण वडिलांना दुखवायचं नाही. आणि पण मी त्यांना सांगायचो की मला नाही करायचं आप्पा, मला नाटक करायचंय आणि मी माझं करीन, तुमच्याकडनं पैसे मागणार नाही आयुष्यात कधी. या अटीवरून मी औरंगाबादला आलो, तिथे नाट्यशास्त्र केलं. मग तिथे ना पेपरला काहीतरी छापून यायला लागलं आणि मग घरच्यांना वाटायला लागलं की अरे काहीतरी नाव येतो कुठेतरी, काहीतरी करतो हा. आणि मग ग्रॅज्युएशन पण मी त्याच वेळी पॅरलली करत होतो धुळ्यातनं. म्हणजे डिफेन्स स्टडीज आणि डिप्लोमा एकाच वेळी केलेला आहे औरंगाबादला असताना. पेपर द्यायला फक्त जायचो धुळ्यात, अभ्यास मी घरीच केला त्याचा. आणि त्याचे लेक्चर सुद्धा ना म्हणजे तुम्हाला नोट्स काढूनच काम करावं लागत होतं डिफेन्स स्टडीज. त्यामुळे तो एक भाग होता. त्यामुळे कदाचित मला जाता आलं औरंगाबादला नाट्यशास्त्रासाठी. आणि तिथे जास्त असं जाणवलं त्या अभ्यासाच्या दरम्यान की आपण हे सगळं करून त्यावेळी मोटिव्ह असा होतो की आपण यायचं आणि मग धुळ्यात एक छान टीम करायची आणि एक संवादची ट्रॉफी जिंकायची. मी म्हटलं ना सुरुवातीला की आपल्याला छोटी छोटी मोटिव्ह असतात. गोल आपला कधीच मोठा ठरत नाही. म्हणजे मी धुळ्यातनं निघताना कधीच मी एक निर्माता होईन, मी एक दिग्दर्शक होईन, या क्षेत्रातले मोठे मोठे नट माझ्याबरोबर काम करतील, मी त्यांच्याबरोबर काम करीन, असं माझं कधी स्वप्नातही मला वाटलं नव्हतं किंवा तेवढी झेपच नव्हती विचारांची. आपलं वयाप्रमाणे आपण प्रगल्भ होत जातो. म्हणजे आपल्या मुलाखती ह्या उत्तरार्धात होतात, पण पूर्वार्धात आपण फार सामान्य असतो. आणि त्यातली सत्यता हीच आहे की टप्प्याटप्प्याने आपण वाढत जातो. तर तिथे जाणवल्यावर मग असं वाटलं की आता हे आपण सगळं तयार केलंय, यातनं आपण धुळ्यात जाऊन परत त्याच मुलांमध्ये हे सगळं करायचं की आपल्याला एक्सप्लोर करायचं अजून याच्यापेक्षा मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर. मग मुंबईला जायचं का? मग मुंबईला येणं ठरलं. आई वडिलांचं सरळ होतं, तू ठरव तुला काय करायचं ते. त्यावेळी वडील रिटायरमेंटला आले होते. आईचे 1-2 वर्ष रिटायरमेंट झाली होती. वडील रिटायर्ड झालेले होते. त्यामुळे इकॉनॉमी पण आता फारच मर्यादित झाली होती. म्हणजे बरोबर नव्हतं त्यांना काही. मग मी म्हटलं की मी जाईन आणि करीन. मी काही पैसे मागणार नाही. मी तिथं काय वाटेल ते काम करीन मुंबईत. मुंबई आम्ही पाहिलेली नव्हती. त्यावेळी माझा मित्र आहे संजय पाटील म्हणून धुळ्याचा. त्याला हौस होती. तो काही एवढं नाटकात करत नव्हता, पण त्याला हौस होती. तो म्हणाला चल मी पण येतो तुझ्याबरोबर. चल आपण दोघं काय होईल ते बघू. आम्ही त्यावेळी बॅग उचलली आणि ₹350 आईने दिले होते. तिच्याकडे शेवटचे होते त्यावेळी. 92 ला 92 फेब्रुवारीत मी मुंबईत आलो. त्यावेळी माझं नाट्यशास्त्र कंप्लीट झालं. तिथे बरेच अवॉर्ड्स वगैरे मिळाले होते. तिथे बऱ्यापैकी माझं नाव झालं होतं. म्हणजे मला करता यायला लागलं होतं चांगलं. मग मुंबईत आल्यावर इथे राहण्याचा प्रश्न आहे. मुंबईत सगळं होतं, राहण्याची सगळ्यात मोठी अडचण असते. मग काय करायचं? काही माहिती तर काहीच नाही. पण मी सेवा दलात काही कामं केली. छात्रभारतीचं मी हे होतो त्यावेळी पदाधिकारी होतो. त्यावेळी आम्ही इलेक्शन वगैरे पण होतो. मी कॉलेजचा सीआर वगैरे होतो. त्यामुळे ते थोडंसं सामाजिक वातावरण, राजकीय वातावरणाशी संपर्क असल्यामुळे चेंबूरला युथ काउन्सिल म्हणून एक आरसीएफ कॉलनीमध्ये एक युनिट आहे छोटंसं. तिथं इंग्रजांच्या काळाचा एक बंगला आहे. ज्याला त्यावेळी भूतबंगला म्हणायचे. म्हणजे गेटवर जाताना कुठं जायचं तर भूतबंगल्यात जायचं. तर तिथे रात्री 6-7 नंतर संध्याकाळी कोणी येत नसे. आणि तो बंगला आणि त्याच्या शेजारी अशा हट्स सारख्या काही एक बॅरॅक्स होते त्यांच्या काळातल्या जुन्या. तर त्या एका रूम मध्ये तिथे मुंबईला व्हीसी पाटील म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्या परिचयाने संजय पाटलांचे वडील जे होते ते खूप मोठे सामाजिक कार्यकर्ते धुळ्याचे, आत्माराम बापू म्हणून. तर त्यांच्या याच्या रेफरन्सने आम्हाला तिथे राहायला मिळालं काही महिन्यांसाठी. मग आम्ही त्या बॅगा तिथे ठेवून मग मुंबई भटकलो. वर्षभर सगळी नाटकं पाहिलीत आणि एकांकिका पाहिल्यात, जे जे शक्य होतं ते. मग जाणवायला लागलं की हे आपण करू शकतो. आता ट्रेंड हा आहे, मला काहीतरी वेगळं केलं पाहिजे तर मी तिथे इस्टॅब्लिश होईल. आणि मग मी 93 ला एक एकांकिका केली. त्यावेळी नाट्य दर्पण म्हणून खूप मोठी स्पर्धा होती. दामले होते, सुधीर दामले, त्यांनी खूप छान ते ऑर्गनाईज करायचे. त्यात कल्पना एक आविष्कार अनेक म्हणून एक स्पर्धा होती ती, की ज्याच्यात या क्षेत्रातला लिजंड कोणीतरी एक विषय द्यायचा आणि त्या विषयाला घेऊन सगळे तिथे वन ऍक्ट प्लेस सादर करायचे.
तर हा. त्या वर्षी वसंत सबनीस जे मोठे नाटककार आहेत, त्यांनी सारं काही नावातच आहे असा विषय दिला हम्म, होता. हम्म, आणि हम्म, त्या विषयावर घेऊन मग मी जेजेच्या काही मुलांना घेऊन ती एकांकिका हम्म. केली होती. सगळी मुलं नवीन होती त्यावेळी जेजेतली. मी, विलास हा. पडळकर आणि शशांक म्हणून आमचा मित्र, आम्ही तिघच जण थिएटर करणारे होतो. आणि तिथल्या अक्षरशः तू ये तू ये तू ये करून सगळ्यांना गोळा करून आम्ही ती एकांकिका केली होती. आणि ती त्या वर्षी प्रचंड गाजली. तिला मला बेस्ट डिरेक्टर, बेस्ट रायटरचं अवॉर्ड मिळालं. आणि त्यावेळी सगळी इंडस्ट्री त्या स्पर्धेला हजर असायची त्यावेळी, कारण हा. एवढं टेलिव्हिजनचं हे नव्हतं, इतका बिझनेस नव्हता. सगळे तिथं कट्ट्यासारखे जमायचे सगळे, म्हणजे महेश मांजरेकर पासून त्या काळातली सगळी लिजंड्स जी होती त्या काळात हम्म. काम करणारी सगळी मंडळी तिथे असायची. आणि त्यामुळे तुम्ही एका रात्रीत माहिती व्हायचं. तर बरोबर. ते पारितोषिक मिळाल्यावर तिथे एक चांगलं ॲप्रिसिएशन मिळालं, एक इंट्रोडक्शन मिळालं. आणि पुढं मग थोडं 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 काम हळूहळू वाढत गेलं. असा एकूण तो धुळ्यापासूनचा प्रवास होता मुंबईपर्यंत. करेक्ट, करेक्ट. म्हणजे तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे की आधी तुम्हाला काही माहिती नव्हतं की तुम्हाला ऍक्च्युली कुठे जायचंय, बरोबर. ते कसं जायचंय ते सुद्धा माहिती नव्हतं. पण टप्प्याटप्प्याने तुम्ही तुमचं स्टेप्स पुढे पुढे कन्सिस्टंटली पुढे जात गेलात. कारण समजा तुम्ही तिथे हॉल्ट घेतला असता तर आज इथे पोचलाच नसता. समजा विचार केला असता की अरे नाटकात तर कोणी काम करायला तयार नाहीये, सगळ्यांना पकडून आणायला लागतंय, इथे फिमेल कॅरेक्टरसाठी सुद्धा कोणी लोक नाहीये. समजा आपण प्रत्येक सोल्युशन मध्ये प्रॉब्लेम शोधायला लागलो तर आपण कधीही पुढे जाऊ शकणार नाही. सो व्हॉट वी नीड टू डू इज understand there is a solution in every problem, there is an opportunity in every problem, and go ahead. So even there was no pocket money, there was no connection, there was no lodging boarding arrangement. He, in spite of that, he came over to Mumbai, which was a very unknown territory totally, and he made his name there. आता हे जे ओव्हरनाईट सक्सेस झालेलं आहे, ते ओव्हरनाईट सक्सेसच्या मागे जे 5-7 वर्षाची जी धडपड होती, जी लिडरशिप क्वालिटीज त्यांनी दाखवली, जे कोऑर्डिनेशन दाखवलं, जे ऑर्गनायझिंग स्किल्स दाखवलं, आणि जे बेसिक रिसोर्सेस मधनं जे काम उत्पन्न केलंय ना, दॅट हेल्प्स यू टू एक्सेल एक्सपोनेन्शियली वेल वेन यू हॅव गॉट रिसोर्सेस विथ यू. सो सर, जेव्हा तुम्ही मुंबईमध्ये आला, तुम्ही म्हटला की 92-93, तर 92-93 मध्ये ते बॉम्ब स्केअर वगैरे होता. तर तसल्या परिस्थितीत सुद्धा विदाउट एनी पॉकेट मनी अँड विदाउट एनी गॉडफादर, विदाउट एनी मनी, तुम्ही काम आणि पॅशन हे बॅलन्स कसं केलं सर? ते कसं होतं की ज्यावेळी आम्ही त्या युथ काउन्सिलला राहिला होतो, म्हणजे त्या बुध बंगल्यात, त्यावेळी अशी वेळ होती की मी चेंबूरवरनं कुर्ला स्टेशन पर्यंत पायी जायचो, कारण माझ्याकडे पैसेच नव्हते. अगदी 350 रुपये किती दिवस पुरणार. नंतर मी स्क्रीन प्रिंटिंगच्या एका याच्यात मी हेल्पर म्हणून लागलो पार्ट टाइम कामाला, ज्यात मला त्यावेळी 300 रुपये महिना मिळायचा, कारण मला काहीतरी आपलं रुटीन जाईल म्हणून. आणि मग उरलेल्या वेळात मी दुपारनंतर मग दादरला आम्हाला दरवेळेला जावं लागायचं, कारण त्यावेळी मोबाईल नव्हते, कुठलीही कनेक्टिव्हिटी नव्हती. त्यामुळे जर मला काम, कोणाला असं वाटत असेल की सचिनला या कामासाठी बोलवावं, हा रोल आहे सचिनसाठी, किंवा ही एकांकिका बसवायची, तर त्याला कॉन्टॅक्ट कुठे करणार, कारण युथ काउन्सिलला पण फोन नव्हता, काही नव्हतं. म्हणजे आम्ही अक्षरशः जगाबाहेर होतो तिथे. तर रोज मग आम्ही संध्याकाळी शिवाजी मंदिरला, त्यावेळी शिवाजी मंदिर हे नाट्यगृह जे दादर, तर त्याच्यावर 2 हॉटेल्स आहेत, सरस्वती आणि नित्यानंद म्हणून. तिथे सगळे स्ट्रगलर्स त्यावेळी संध्याकाळी जमलेले असायचे. आणि कम्युनिकेशन, अरे तुझं हे चाललंय, तू ते तिकडे गेला होतास का, अरे तो तुला शोधत होता तिथे. मग तिथल्या फोनवर आम्हाला फोन यायचे, त्यावेळी आम्हाला आलेल्या फोनचे आम्ही 3 रुपये द्यायचे. म्हणजे फोनचे नव्हते, येणाऱ्या फोनचे 3 रुपये असायचे. आणि मग त्यामुळे ना तिथनं मी कुर्ल्यापर्यंत पायी जायचो, आणि कुर्ल्यावरून दादरपर्यंत विदाऊट तिकीट जायचो, कारण काही चान्सच नव्हता. आणि ते सगळं स्किल हळूहळू डेव्हलप केलं होतं की आता टीसी समोर कसं कॉन्फिडंटली जायचं. म्हणजे फार ह्या 2-1 वर्षात मला फार कमी वेळा अडवलं. आणि अडवल्यावर मी स्ट्रेट सांगायचो की माझी अशी अशी परिस्थिती आहे, मला हे करण्यासाठी मी आलोय, तुम्हाला वाटलं तर मला 8 टाका, मी थांबेन 8, तुम्हाला वाटलं मी योग्य करतोय तर सोडा मला. आणि खूपदा फार प्रेमळपणे टीसींनी परिस्थिती समजून ना समज दिली की बाबा असं नको करत जाऊ, तिकीट काढ.
मग मी त्यांना सांगायचो की मी चेंबूरहून दादरला कसा पायी जाईन सांगा बरं, माझ्याकडे पैसे नाही. मुळात ना आपण गरीब असण्याची आपल्याला लाज वाटतं कामा नये, मला सरळ असं वाटतं. आणि आपण आपल्या श्रीमंतीचा माज पण करू नये, गरिबीची लाज पण ठेवू नये. आपली जी परिस्थिती आहे ना, त्या वास्तवात आपण राहिलं पाहिजे आणि प्रामाणिकपणे सांगितलं पाहिजे, की बाबा माझी अशी परिस्थिती आहे. आणि माझा असा अनुभव आहे मुंबईतला, की तुम्ही ऑनेस्टली जर सांगत गेला तुम्ही अ, कशा कंडिशन मधनं काय करतात, तर लोक समजून घेतात. मला कधीच अडचण आली नाही. आणि मग तिथे आम्ही दादरला यायचो. तिथे आम्ही सगळे जमून मग काही कामं असतील ते निरोप वगैरे कळायचे. तिथंच ठरायचं की आपण एकांकिका करूया मुक्त. तर त्यावेळी परत आल्यानंतर ना तिथे आम्ही 3 विटांची चूल मांडली होती. मी, संजय पाटील, मंगेश नावाचा एक शिकायला आलेला मुलगा होता. आणि मग तिथं आम्ही काहीतरी तांदूळ आणून तांदूळ शिजवायचो, भात करायचो. आणि तिथे लॉन वगैरे होतं समोर. त्यामुळे ती वास्तू ना लग्न समारंभांना दिली जायची त्यावेळी. अच्छा. तर अच्छा. आमच्यावर जबाबदारी होती की तुम्ही लक्ष ठेवा, इथे कोणी दारू नको प्यायला. कारण ती सामाजिक संस्था होती. बरोबर, मग बरोबर. आम्हाला ते सुपरविजन असायचं लग्न असलं की राऊंड मारा. कारण खूप श्रीमंतांची लग्न त्यावेळी तिथं व्हायची. प्रचंड मोठी लग्न तिथं व्हायची. आणि मग त्यांचं असं असायचं की अरे बच्चो इधर खाना खाओ. आणि त्या कॅटरिंगचा वासाने इतकं ते इच्छाच व्हायची नाही आम्हाला त्यावेळी. म्हणजे ते 3-1 महिने आमचे खूप छान जायचे, लग्न सरायचे. पण आम्हाला ते खावंसं वाटत नाही. मग आम्ही त्यांना सांगायचो की चाचा तुम थोड़ा-सा चावल, थोडी दाल और थोड़ा तेल हमको दे दो, बाकी कुछ मत दो. हम खाना नहीं खाएंगे अब. आणि मग ते आम्हाला पुढे कदाचित 5-6 महिने पुरायचं. मग आम्ही त्याची खिचडी करून खायचो. वाह! स्मार्ट. चुलीवर. असं ते मी ते सगळं तिघांनी अरेंज केलं होतं. आणि मग कुठल्यातरी कामातनं काहीतरी पैसे मिळायचे. मी एकांकिका बसवायचो कॉलेजेसच्या. युथ फेस्टिव्हलसाठी मग 2-2 कॉलेजेसना करायचो. त्यातनं एक 3-4 हजार जमायचे. मग ते असं टप्प्याटप्प्याने वर्षभर पुरवायचे. व्यसनं काही नव्हती. मुळात व्यसनं परवडणारी नव्हती. आणि वडिलांनी सगळ्यात जातानाच मला सांगितलं होतं की व्यसनांमुळे तुला कोणी ना ब्लॅकमेल करायला नको, की सचिनला एक छोटीशी दारू पाजली की तो एकांकिका बसवून देतो. असं नको. आणि आपली परिस्थिती नाही, तू विचार कर. म्हणून ते व्यसन काही नसल्यामुळे तुमचा खर्च कमी असला की तुम्ही जास्त स्वाभिमानाने जगू शकता. तुम्हाला लोकांना नाही म्हणण्याचा अधिकार पण प्राप्त होतो. त्यामुळे अशा रीतीनं मग ते हळूहळू काम सुरू झालं. एकांकिका आणि ते सगळं गाजलेलं होतं. मी फुल टायमर असल्यामुळे पूर्ण वेळ फक्त नाटकच डोक्यात होतं. त्यावेळी सिरियल्स वगैरे काही स्कोपच नव्हता. म्हणजे फक्त नाटक होतं. आणि ह्याच दरम्यान 92 ला ही एकांकिका आम्ही जी केली त्याच्या आधीच बाबरी मशिदीचं ते पतन झालं. त्यामुळे प्रचंड वातावरण, सामाजिक आणि राजकीय वातावरण तापलेलं होतं. आणि मोठी दंगल झाली त्यावेळी. मुंबईत मोठी दंगल झाली. आणि त्यावेळी सगळे नर्वस झाले की आता आता काय होणार. कारण दंगल आणि अशा प्रकारचं सामाजिक काही घडलं तर त्याचा सगळ्यात पहिला परिणाम एंटरटेनमेंटवर होतो. लोक विनाकारण थिएटरला जाऊन बसत नाहीत, बाहेर निघत नाही. आणि मग अशा वेळी आमच्यातल्या अनेकांना असं वाटलं की आता करिअर होणं शक्य नाही. काय होणार. अशा वातावरणात आम्ही 8-8, 10-10 दिवस ते युथ काउन्सिलला अडकून होतो. कारण पलीकडे देवनार होतं. ते दंगलीचं वातावरण शांत होईपर्यंत खाण्यापिण्याचे हाल झाले. मग करणार कसं. ज्यांची घरं आहेत ती सेफ आहेत. आमचं काय करायचं. काही मुलं निघून गेली त्या दरम्यान. पण आम्ही ठरवलं की नाही आपलं काय करणार, धुळ्यात जाऊन पुन्हा कुठेतरी नगरपालिकेत काम करणार. मला इथंच करायचं, जे काय होईल ते इथं होईल. आपण स्वतःला मुंबईकर समजून जगूया. जर मी मुंबईचा असतो तर मी कुठं गेलो असतो. मला गावच मी कुठं गेलो असतो. असा विचार करून मग मी तिथंच राहिलो. तो महिना 1.5 महिना गेला. आणि नंतर राधाबाई चाळ जळीत प्रकरण झालं 93 ला. त्यानंतर ती त्यानंतर एक छोटी दंगल परत झाली मुंबईत. त्यानंतर वातावरण बिघडलं, पुन्हा टेन्शन आलं. आणि मार्च मध्ये बॉम्बस्फोट झालेत 12. आणि ते सार्वजनिक ठिकाणी झाले. म्हणजे प्लाझा थिएटरला झालं, जे शिवाजी मंदिरच्या अगदी जवळ आहे. किंवा शिवसेना भवनाच्या जवळ एक झालं, शेअर मार्केटला झालं. त्यांनी असे वेगवेगळ्या स्तरावरच्या लोकांना भयभीत करून टाकलेलं होतं. आणि अशा सगळ्या वातावरणात प्रचंड फ्रस्ट्रेशन आलं कलावंतांमध्ये. कारण आता लोक येणार नाहीत थिएटरमध्ये. काय येतील. जर त्यांना सतत बॉम्ब फुटला तर काय होईल अशी भीती असेल तर.
मग काय करायचं? त्यावेळी अनेक जण आमच्यातले निघून गेले, की इथे राहण्याचा काही अर्थ नाही. कारण इथे बाहेर निघालेला माणूस त्यावेळी ट्रेनमध्ये बसलं की सतत वाटायचं, की या पिशवीत बॉम्ब तर नाही, त्या पिशवीत बॉम्ब तर नाही. करेक्ट. तर भीषण अशी ती अवस्था होती. आणि ते ते तो काळ काढला. त्यावेळी आम्ही ठरवलं, की अशा ह्याच्यात पण आपण जायचं नाही परत. कारण आपण इथलेच आहोत आणि जे होईल ते आपण फेस करायचं. जर त्यावेळी मी निघून गेलो असतो ना, तर कदाचित मी धुळ्यात काही असतो. आज नगरपालिकेत नोकरीला असतो किंवा नगरसेवक असतो, काही असतो. पण मी कलावंत नसतो. तर त्यामुळे तिथेच थांबलो. ते हळू सगळं वातावरण निवळलं. मुंबईचा प्रेक्षक किंवा भारतीय माणूस हा तसा खूप शूर आहे. आणि मुंबईचं स्पिरिट आपण म्हणतो ते खूप ते गरजेतनं आलेलं आहे म्हणा किंवा ते मुळातच धैर्य आहे. रोज हातावर जीव घेऊन जगणारी माणसं आहेत, त्यांना काही मरणाची फार भीती वाटत नाही. ती पटकन थिएटरला यायला लागली. हळू नाटक पुन्हा बहरलं. त्यानंतर मला व्यावसायिक नाटकाची संधी मिळाली. मी डिरेक्ट केलं. 95ला मी पहिलं नाटक डिरेक्ट केलं. सतीश पुळेकर, स्वाती चिटणीस त्यावेळी काम करायचे त्या नाटकात. कलावैभव म्हणून खूप मोठी नाट्यसंस्था आहे. बरोबर. मोहन तोंडोळकर जे खरं ते नाटकातले भीष्म पितामह. त्यांनी सगळं नाटकाचं एक अत्यंत दर्जेदार नाटकांची मालिका आहे त्यांची. अत्यंत लिजंड. त्यांनी मला ती संधी दिली. मोहन काकांनी. आणि तिथनं मग हळूहळू काम सुरू झालं. पण थोडक्यात ना तुम्ही जर सतत धरसोड वृत्ती ठेवली तर मला वाटत नाही काही होईल. म्हणजे मी धुळ्यातनं आल्यावर पण आजही आमच्या अनेक मित्रांना मी सांगत असतो जे गावाहून येतात, की त्यांना सतत वाटतं की आता मध्ये मला महिनाभर काम नाही तर मी गावी जातो. आणि मग काम आलं की मी इकडे येतो. मी म्हणतो असं नाही होत. तुम्ही इथेच वर्षभर राहा. मी धुळ्यात अक्षरशः 2 दिवसासाठी जायचो. आई-वडिलांचं काय चाललंय? कारण त्यांची परिस्थिती वाईट होती. आईला दिसेनासं झालं होतं. वडिलांची तब्येती त्यांच्या बऱ्या नव्हत्या. पण शेवटी 95ला मी असं ठरवलं, की दुःख दूर ठेवायचं. म्हणजे मला अर्ध लक्ष इकडे, अर्ध लक्ष घरी असायचं. काय करणार? पुन्हा घर घेतलं होतं त्यांनी रिटायरमेंट नंतर वडिलांनी. तर त्यावेळी 53,000चं लोन होतं त्या घरावर आणि आमचा 4,500 5,300 स्क्वेअर फीटचा प्लॉट होता त्यावेळी धुळ्यात. आणि त्याच्यावर बांधकाम होतं. पण ते 53,000चं लोन वडिलांना इतका त्रास व्हायचा त्याची नोटीस आली की ते घाबरून जायचं. शेवटी आम्ही ठरवलं हे सगळं विकायचं. जे काय बांधलेलं आहे ते सगळी कर्ज फेडून टाकायची. आई वडिलांना मुंबईला घेऊन यायचं. सारखं तिकडे लक्ष ठेवण्यापेक्षा जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते एकाच ठिकाणी करूया. मग इथल्या इथं मला फेस पण करता येतील, करिअर पण करता येईल. म्हणजे बरीच जण ना घरच्या प्रॉब्लेममुळे मुंबईतनं निघून जाणारी मी पाहिली. तर मला असं वाटतं की त्यांनी ते प्रॉब्लेम जर त्यांना मुंबईत शिफ्ट करता आले तर इकडे आणा. आणि तुम्ही तुमचं करिअर पण करा आणि त्या प्रॉब्लेम्स नाही फेस करा. कारण मुंबईकरांना सुद्धा त्यांचे घरगुती प्रॉब्लेम आहेतच ना, ते जगतातच. जे माझ्या बाबतीत धुळ्यात होते त्या अनेक माझ्या मित्रांच्या बाबतीत मुंबईत पण होतं. त्यांच्याही आई वडिलांचे काही आजारपण असतात, काही अडचणी असतात, कर्ज असतात. प्रत्येकाचं असतं. त्यामुळे आपण सतत ती गावी मला एक सोय आहे. ही सुरक्षितता जर पाहत गेलो तर आपल्याला म्हणून मी तुम्हाला म्हटलं होतं ना, की आपण कन्सिस्टन्सी ही तुम्हाला आयुष्यात तुमची आयडेंटिटी देते. असा विषय घेऊया कारण माझा अनुभव तसा आहे. करेक्ट. तर सातत्याने काम केलं आणि चिकाटीने काम केलं. आय ऑल्सो लाईक द पॉइंट विच ही मेन्शन दॅट अर्ध लक्ष गावाकडे होतं, अर्ध लक्ष इथे होतं. सो व्हॉट ही डिड इज आय थिंक ऍज अ रिफ्लेक्स ही डिड नॉट कीप अ प्लॅन बी. हे प्लॅन ए आहे आणि यालाच आपण सक्सेसफुल करूया. That was his logic, maybe, and that worked well. So, like, nothing succeeds like success. And here he is, a successful writer, actor, director, producer here. Sir, तुम्ही जेव्हा म्हटलात की सगळं बॉम्ब स्केअर होता, पण तरी मी डिसाईड केलं मी परत जाणार नाही. तर मला असंच वाटलं एक अॅनॉलॉजी की वर्क इज वर्शिप म्हणतात. बरोबर? तर तसंच समजा देऊळ बंद झालं तरी आपली भक्ती आपण कायम कंटिन्यू ठेवायची आणि देव आपल्यावर प्रसन्न होतोच. सो यू डोंट हॅव टू वेट फॉर ऑपॉर्च्युनिटीज टू कम राईट एट यू. बी कन्सिस्टंट अँड ऑटोमॅटिकली सम ऑर दी अदर ऑपॉर्च्युनिटी विच मे बी इवन बेटर come up to you, and that is exactly what happened. Sir, तुम्ही ऍक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्युसर किंवा हे सगळं ना बेसिक रीतीने करत होता.
पण जेव्हा जेव्हा तुम्ही कमर्शियल मध्ये गेलात किंवा टेलिव्हिजन मध्ये आलात, तेव्हा जे नॉलेज पाहिजे होतं, जी टेक्निकल एक्सपर्टीज पाहिजे होती, ती काय तुमच्याकडे तुम्ही शिकलेला नव्हता. मग ते तुम्ही कसं अंडरस्टँड केलं आणि लर्न केलं? नाही, टेलिव्हिजनची टेक्निकॅलिटी मी खरंच काही शिकलेलो नव्हतो त्यावेळी. मला थिएटरचं जॉग्राफी माहिती होती. म्हणजे मी थोडं नाट्यशास्त्राला तेव्हा एकूण काम करण्यातनं ह्या सगळ्या गोष्टी डेव्हलप होतात तुमची स्किल्स. आणि टेलिव्हिजनच्या बाबतीत त्यावेळी असं झालं होतं की खाजगी वाहिन्या 99च्या दरम्यान यायला लागल्या. तोवर फक्त सह्याद्री होतं, मराठी सह्याद्री चॅनल किंवा डीडी दूरदर्शनचे. तर तसंच जेव्हा यायला लागलं त्यावेळी मग त्या वाहिन्यांसाठी तुम्हाला एक यंत्रणा उभी करायची त्यांना गरजेची होती. आणि मग त्यातनं कामांचं स्वरूप सुरू झालं बाहेर. तो सोर्स तयार व्हायला लागला. आणि तिथं त्यावेळी जी काम करणारी मंडळी कोण असावी, तर जी थिएटरची. कारण आपण प्रत्येक जसं अगदी पूर्वी सिनेमाच्या काळातही पाहिलं तर जे नाटकात काम करायचे तेच थिएटर सिनेमात काम करत होते. कारण ती एक आपलं स्टेपच आहे महत्वाची. त्यामुळे आता जसं टेलिव्हिजनला डायरेक्ट लोक जातात तसं त्यावेळी घडलं नाही. त्यावेळी नाटकाच्याच लोकांना ती संधी मिळाली. आणि त्यावेळी नाटकात बरं नाव असल्यामुळे माझं, त्यामुळे मला ती संधी मिळाली. आणि मग प्रश्न काय असतो की तुम्हाला त्याचे कॅरेक्टर्सचे कार्यकारण तुम्हाला नाटकात पण करावं लागतं, तिथेही करावं लागतं. तुम्हाला दिग्दर्शनाचे जे बेसिक्स आहेत ते दोन्हीकडे सारखेच आहे. दोघांचं तंत्र मात्र वेगळं आहे फक्त. आणि ते तंत्र अडॉप्ट करणं एवढाच फक्त भाग राहतो. आता तो त्याला शक्य होईल त्याला तिथे जास्त काळ सर्वाइव्ह होता येतं. आणि ज्याला त्याचं आकलन होत नाही तो तिथे फार काळ टिकू शकत नाही. आणि माझ्या बाबतीत असं झालं की मी लहानपणापासून टीम लीडर असल्यामुळे, कारण म्हटलं की नाटकात मला सगळं गोळा करायचं, त्यामुळे सगळ्या जबाबदाऱ्या माझ्याच. की संध्याकाळी हे पोचलंय का, ते पोचलंय का, कोणाकडनं मागून आणलं घड्याळ त्याच्या घरी परत गेलंय का. कारण शेवटी ते जबाबदारी माझ्यावर असायची. नकळत ना तुम्ही जेव्हा करायला लागतं पालक अशा एका फेज मध्ये तुम्ही आधीपासून असतं, ज्याला आपण ग्रुप लीडर म्हणू. त्या नेतृत्वाचा फरक असा असतो, त्याचा फायदा असा होतो की तुम्ही ज्या क्षेत्रात जातात त्या क्षेत्रातलं सगळं मला कळलं पाहिजे याकडे तुमचा आग्रह असतो. आणि त्यामुळे मी नुसतं आज आपल्याकडे खूप दिग्दर्शक असे आहेत की जे फक्त कंटेंटवर काम करतात, जे ज्यांना टेक्निकली फार कळत नाही. त्यामुळे आताच्या काळात कामाचा एवढा व्याप, आता टेक्निकल डिरेक्टर म्हणून टर्म आलेली आहे. आणि आता क्रिएटिव्ह डिरेक्टर म्हणून पण टर्म आलेली. पण मी माझ्या संपूर्ण करिअरमध्ये मी डिरेक्टर म्हणूनच काम केलं. मला कुठेही कॉर्पोरेटने कुठल्याही चॅनलने विचारलं तर मी त्यांना म्हणायचो मी क्रिएटिव्ह आहे म्हणून मी डिरेक्टर आहे. त्यामुळे मी क्रिएटिव्ह डिरेक्टर म्हणून काम करणार नाही, मी डिरेक्टर आहे. डिरेक्टर म्हणजे मी सगळं पाहिजे. मग त्याचं टेक्निक पण माझ्या कंट्रोलमध्ये असेल, त्याचे कंटेंट पण माझ्या कंट्रोलमध्ये असेल, त्यातले क्रिएटिव्ह कॉल्स सगळे मी घेईन. हे तुम्हाला पटत असेल तर मी काम करेन. मी असे टेक्निकलला एक वेगळा डिरेक्टर ह्याला हे प्रकार मी करत नाही. त्यामुळे माझं सगळं कंट्रोल जर त्या शोवर असेल तर मी काम करतो, असं मी अत्यंत सुरुवातीपासून सांगत आलेलो असल्यामुळे त्यामुळे मला ते शिकणं गरजेचं होतं. आणि मी ईटीव्ही जेव्हा सुरू झालं त्यावेळी आम्ही ती आमच्यासाठी कार्यशाळाच होती. ईटीव्हीचं सगळे कंटेंट, ईटीव्हीचं लॉन्चिंग पासून आम्ही काम करतो पूर्वी, जे आता कलर्स आहे. कलर्स हा. तर मग तिथे आम्ही ऑनलाईन एडिटिंग पण मी शिकलो. मला कॅमेराचे प्लेसमेंट्स कळायला लागले, लाइटिंग मधले बेसिक मी शिकलो. आणि फार सोपं असतं या क्षेत्रात. तुम्ही ना बघून शिकत नाही, तुम्हाला प्रश्न पडावे लागतात आणि ते प्रश्नांसाठी तुमच्यात ते धैर्य असावं लागतं की त्या संबंधित माणसाला जाऊन प्रश्न विचारा. त्यात लाज बाळगू नका. तो काय म्हणेल की हा डिरेक्टर आणि ह्याला अजून कॅमेराची शटर स्पीड माहिती नाही, म्हणू दे त्याला. तो एकदाच म्हणेल ना, मी एकदा शिकेन त्याच्याकडनं, मग पुढचे लोक मला नाही म्हणणार ना. कुठेतरी तुम्ही सतत विद्यार्थी राहायला हरकत नाही आणि त्याची काही लाज वाटतं कामा नये. त्यामुळे मी अनेकदा ऑनलाईन जे एडिटर आमचे यायचो, मी त्यांना विचारायचो की एक्सपोजर काय, हा हे काय, क्रोमा लेवल काय असते. तुम्ही प्रश्न विचारला की ते सांगतात. आणि मग तुम्ही ट्राय करून बघा. मग मी स्विचिंगला बसलो, स्विचिंग करायला लागलो. त्यामुळे ऑनलाईन एडिट मी अनेक वर्ष माझे सगळे शो जे पूर्वी केले ते ऑनलाईन एडिटिंग पण मीच केलं. आणि डिरेक्शन माझंच असायचं, क्रिएटिव्ह कॉल माझा असायचा. आता जरा डोळ्यांमुळे ते 10-12 मॉनिटर्सचं ते सगळं याच्याने आता होत नाही. त्याचा डोळ्याचा त्रास होतो म्हणून मी आता माझ्या युनिटला
एक टेक्निकल डिरेक्टर माझाच असिस्टंट आहे, तो बसतो. मी बाहेर मॉनिटरला बसतो, कारण त्याचा खूप त्रास होतो. मी अनेक जवळजवळ 10-1 वर्ष ते केलं. तर ह्या गोष्टी जर तुम्ही शिकत गेला ना, तर तुमच्याकडे ती कमांड येते आणि वाया काही जात नाही या क्षेत्रात. असे जर तुम्ही युनिट्स तयार केले, की हे माझं नाही, माझ्या तुम्ही जर वेट क्लाउड प्रोडक्शनला विचाराल, तिथं याल कधी, तर माझ्याकडे ना जबाबदाऱ्या जरी वाटलेल्या असल्या ना, तरी हे माझं आहे आणि हे त्याचं डिपार्टमेंट असं कधीच कोणी बोलत नाही. तर माझ्या असिस्टंटला मी सांगितलंय, सगळी डिपार्टमेंट आपलीच आहे. आपला फक्त रिस्पॉन्सिबल एक ठरावा म्हणून तू त्या डिपार्टमेंटला आहेस. पण याचा अर्थ समोरच्या बरोबर. डिपार्टमेंटची असेल तर तू त्याच्याकडे दुर्लक्ष करायचं असं नाही. तुला लक्षात आलं, तू तिथे इंटरफेअर कर, त्याला सांग. त्यामुळे परफेक्ट. आमच्याकडे खूप मिळून काम होतं आणि खूप कमी लोकात आम्ही काम करतो. त्यामुळे 15 असिस्टंट, 10 असिस्टंट, कॉस्ट्युमला 3 असिस्टंट असे गोंधळ मी वाढवत नाही. माझ्याकडे 3च असिस्टंट असतात आणि ते सगळं पाहतात. तिघही सगळं पाहतात. आणि शेवटी मी पण त्याच्यावर कॉल घेतो. त्यामुळे त्याचं एक एक एका दिशेत काम होत राहतं. मला त्यामुळे अशा पद्धतीने गोष्टी शिकलो. आणि मग पुढे काय होतं, की प्रत्येक शोचं ना तुम्हाला स्ट्रॅटेजीज फक्त ठरवाव्या लागतात. ज्यावेळी मी मल्टी कॅमेरा शोच्या संदर्भात, रियालिटी शो, बाकी टेक्निक सिंपल असतात. म्हणजे आता तर फारच सिंपल झालंय डिजिटली. आता खूप त्याला प्रत्येक कॅमेरा शूट झालेला आता रेकॉर्ड होतो. म्हणजे पूर्वी तसं होत नसे. पूर्वी ऑनलाईनचं एक मास्टर असायची, एक सेफ म्हणून आम्ही एक वाईड शॉट आमच्याकडे असायचा. त्यामुळे त्यावेळी ऑनलाईन करताना आम्हाला खूप काळजीपूर्वक करायला लागायचं, कारण मध्ये इन्सर्ट काहीच नाही व्हिडिओला. आता काय होतं, की 12-11 कॅमेरे असतात माझ्या युनिटला. त्यातले जवळजवळ 7 रेकॉर्डर्स असतात. म्हणजे ते ISO म्हणतो आम्ही त्याला. ते सगळे रेकॉर्ड झालेले असतात. त्यामुळे एडिटला, ऑफलाईन एडिटला आमच्याकडे तेवढे लेयर्स असतात. म्हणजे आता ते बरोबर. सोपं होत गेलेलं आहे. करेक्ट. पण मला तुम्ही जेवढा एकदम सोप्या रीतीने सांगताय, दॅट इज युअर पॉवर अँड दॅट इज युअर एबिलिटी. कारण जेव्हा तुम्ही म्हटलात की मी टेक्निकल डिरेक्टर सुद्धा मीच होतो, क्रिएटिव्ह डिरेक्टर सुद्धा मीच होतो, बिकॉज आय वॉन्ट टू बी इन कमांड. सो बीन अ टीम लीडर और बीन अ लीडर, यू डोंट वॉन्ट टू फॉल शॉर्ट. असं नको वाटायला की कोणी मला काय उत्तर विचारलं तर आय डोंट हॅव एन आन्सर. You want to learn only because you can control and be the guide to everybody around you. आणि जेव्हा तुम्ही म्हटलं की माझ्याकडे डिपार्टमेंट्स आहेत, but for me the department head is the person who is responsible, but everybody does everything. I love that point because that is the way you grow. That is the way you respect the other person from that department. नाही तर आपल्याला असं वाटतं की माझं डिपार्टमेंट मीच सगळं करतो, त्या डिपार्टमेंटला काय काम सोपं आहे. पण जेव्हा आपण प्रत्येक डिपार्टमेंट विषयी जाणतो, तेव्हा आपल्याला एक रिस्पेक्ट तयार होते की येस, दिस इज ऑल्सो सो इम्पॉर्टंट अँड दिस इज ऑल्सो सो क्रुशियल फॉर द एंटायर टीम. सर, मस्त मस्त. अँड द वे यू आर शेअरिंग इट सो सिम्पली इज ब्युटिफुल. I think we are going to have a lot of people who are going to have questions. Thank you, Rohini. Thank you, Bhavna. Thank you, Anilji. Thank you, Namita, for joining us. A few compliments. Apprehension is really needed to prove your allegiance as far as possible. True, true. The scope was restricted to win in certain categories, successful always. Happy Dasera, sir. Very good. Thank you. And request you all to please comment and send your questions because the Hangyo ice cream will definitely be waiting for you. Yes, sir. तुम्ही म्हटलात की तुम्हाला अवॉर्ड्स मिळाले, नाव मिळालं, कनेक्शन्स मिळालं, रिस्पेक्ट मिळाला, फ्रीडम मिळाला, खूप लर्निंग मिळालं आणि खूप प्रोफेशनल ग्रोथ सुद्धा मिळाली. पण असं म्हणतात की सक्सेस घेतल्यानंतर ते मेंटेन करणं फार डिफिकल्ट असतं. इट इज इझी टू गेट सक्सेस, बट टू मेंटेन इट क्वाइज अ टास्क. तर तुम्हाला सक्सेस मेंटेन करण्यासाठी रिफ्लेक्स आहे का, तुम्ही त्याच्यासाठी अजून जास्त ग्रोथ हे चालू ठेवलेली आहे? मी ना ऍक्च्युली सक्सेस आणि म्हणजे यश अपयश अशा फार फंदात पडत नाही. मी नॉर्मली ना खूप ऑनेस्टली काम करतो आणि माझा आतापर्यंत अनुभव आहे की माझ्या मॅक्सिमम गोष्टी सक्सेसफुल झाल्या. म्हणजे अपयशी ठरलं असं नाही असं नाही. तुम्ही जेव्हा करिअरमध्ये खूप गोष्टी कराल ना, 2 गोष्टी तुमच्या अपयशी ठरतील, 4 गोष्टी तुमच्या चांगल्या होतील. आणि ह्या क्षेत्राचं यश आणि अपयश या 2 इतक्या गरजेच्या बाबी आहेत की जे म्हणतात ना की आपल्याला अपयश शिकवण देतं आणि यश समजूतदारी देते.
असं आपण ठेवलं पाहिजे की यशाने तुम्ही समजूतदार झाला पाहिजे तर अपयशाने तुम्ही शिकला पाहिजे. तर माझ्या बाबतीत मी कायम तेच ठरवत आलो आणि करत आलोय. इव्हन माझ्या युनिटमध्येही तेच वातावरण आहे. आमच्याकडे खूप कौटुंबिक वातावरण असतं. त्यामुळे अनेक वर्ष नट माझ्याकडे काम करतात. 7-7 वर्ष ही सगळी पॉप्युलर लोक माझ्याकडे काम करतात. कारण आम्ही त्यांना पालकांसारखे वाटतो. आणि आमच्या नम्रता किंवा विशाखा वगैरे ह्या सगळ्या ज्या अभिनेत्री त्या मला पप्पा म्हणतात. तुम्ही पप्पा आहात आमचे. आणि डिरेक्टर हा पप्पाच असला पाहिजे. प्रोड्युसर हा पप्पाच असला पाहिजे. तर त्याने तो फादर फिगरच असला पाहिजे. त्याने त्याचं वय काही असो 20 वर्षाचं असेल तरी त्याने वडिलांसारखंच त्या सगळ्या कुटुंबाकडे पाहिलं पाहिजे. त्यामुळे ना यश आणि अपयश या याच्यातनं आपण आपल्याला खूप काय म्हणता येईल त्याला बॉक्समध्ये अडकवत जातो. माझं म्हणणं आहे की माझं यश आणि अपयश मी माझ्याच कामाशी सतत टॅली करून पाहतो. कारण मी काय असं ठरवलेलं नाही आयुष्यात की मी अमुक सारखा होईल, तमुक सारखा होईल. मी फक्त माझं यशस्वी असणं काय पाहतो की मी आलो तेव्हा कोण होतो, मध्ये मी कोण होतो, आता मी कोण आहे, उद्या माझं काय होण्याची शक्यता आहे. आणि डिसिजन्स जर तुम्ही घेत गेलात ना तर एका मोठ्या उद्योगपतीचं वाक्य आहे की मी डिसिजन घेतो आणि मग ते योग्य होतं हे ठरवण्यासाठी प्रयत्न करतो. मी तसंच केलं आणि मी माझं लग्न अक्षरशः एका क्षणात ठरवलेलं आहे. माझी बायको जी आहे ती आम्ही एका नाटकातच काम करायचो. सविता चांगली ऍक्ट्रेस त्या काळात आणि हुशार होती. आणि त्यावेळी मी तुम्हाला मागे म्हटलं की माझ्या आई वडिलांचे प्रॉब्लेम होते त्यांना मला इथं आणायचं होतं. मग इथं आणून मी ठेवणार कुठे? तर मला काहीतरी घर भाड्याने घेतलं पाहिजे. बरं त्याच्याबरोबर मला कोणीतरी बरोबर हवं सगळं एकत्र करायला. आणि ती मला खूप छान वाटली की तिचं कुटुंबही आमच्यासारखंच होतं. म्हणजे श्रीगोंद्याचं तिचं आजोळ होतं आणि ती अत्यंत समजूतदार होती. ती आता टाटा मेमोरियलला क्लिनिकल सायको ऑन्कॉलॉजिस्ट आहे सध्या. अनेक वर्ष म्हणजे ती पहिली सायकोलॉजिस्ट आहे टाटा मेमोरियल. आणि जी खूप चांगली ऍक्ट्रेस पण होती. तिला खूप अवॉर्ड्स वगैरे आहे. सविता खोसे त्यावेळेचं तिचं नाव. तर त्यावेळी ज्यावेळी मला घरचे प्रॉब्लेम्स असे अचानक फोन आले की नाना असं झालंय, आपणना बरं नाहीये ते ह्याच्यामुळे हे होतं. मग मी मी तिला फोन केला. तिला म्हटलं मला भेट आता तू. आणि ते चर्चगेटच्या इथे एक LICची मोठी बिल्डिंग आहे. त्याच्या समोर आम्ही आणि तिला म्हटलं मला तुझ्याशी लग्न करायचं. तिला एकदम धक्काच होता. कारण आमचं तालीम 15 एक दिवस झाले होते. काही 2-4 प्रयोग फक्त झाले होते. आम्ही काही फार हे नव्हतं. फक्त मी म्हटलं ही करेक्ट आहे मुलगी. ही छान आई-वडिलांना पण सांभाळेल आणि माझ्याशी नीट राहील. ते मी काही फार त्याचा विचार नाही केला आणि म्हटलं शेवटी संसार मला करायचा ना. मी सांभाळीन ना सगळ्या गोष्टी. मी दुसऱ्याकडनं काय अपेक्षा करणार? मीच माझ्याकडनं जास्त छान राहण्याचा प्रयत्न करेन. आणि मग तिला तिला विचारल्यावर तिला ते फार गमतीशीर वाटलं. ती म्हणाली, "अरे असं कसं तू?" आई-वडिलांना विचारायला लागेल. मी म्हटलं, "सोडून दे. तुला आत्ता वाटत असेल तर कर. आई-वडिलांना विचारून वगैरे असेल तर मग सोडून दे." मग मग ठीक आहे, मी बघेन. अरे बापरे! ठीक आहे, मला तो आवडलाच. आपण करूया लग्न. मग ते वर्ष गेलं त्यात आई-वडिलांना समजावणं. मला म्हणायचं आहे की तुम्ही डिसिजन मेकिंग ना खूप आतल्या फीलिंग्सवर असली पाहिजे. माझी आहे. आणि मला त्या क्षणी जे वाटतं ना ते आणि आज मी जे काही सगळं आयुष्य एवढं काढलेलं आहे माझ्या लग्नापासून, तर माझ्या बायकोने खूप छान ते सगळं सांभाळलं. तिचे प्रचंड पाठिंबा होता. म्हणजे तिने तिचं करिअर स्टेकला लावलं. ती हॉस्पिटल सेटअपमध्येच तिचं खूप मोठं नाव आहे. खूप मोठं काम आहे. पण तिने तिची कलेची आवड बाजूला ठेवली आणि माझ्यासाठी तिने आज एक सगळा संसार ओढला. तर ह्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या असतात. आता हे डिसिजन कदाचित चुकलं असतं माझं. तर तर तरी सुद्धा मला धाडकन डिसिजन घेता आले पाहिजे. एखाद्या तुम्हाला जेव्हा लीडर व्हायचं ना, त्यावेळी प्रत्येक डिसिजनचं प्रत्येक वेळी निगेटिव्हली त्याचे परिणाम काय होतील याचा विचार करत बसलात, तर जगात तुम्हाला काही करता येत नाही. काही डिसिजन घ्यायचे असतात आणि ते निगेटिव्ह वाटू नये म्हणून तुम्ही जीव तोडून प्रयत्न करायचे असतात. करेक्ट. त्यामुळे मला असं तुम्ही यश अपयशाच्या बाबतीत फार काही मी विचार करत नाही. उद्या मी अपयशी झालो तरी मला काही वाटणार नाही. कारण मी फार साधा जगणारा माणूस आहे. मला काही फार खर्च नाहीयेत माझे काही शौक नाहीयेत. त्यामुळे मला ना मी अनेक शोजना नाही म्हणून सांगतो. मला नाही
करायचं. म्हणजे बुलेट ट्रेन जे आम्ही कलर्सला केली होती त्यानंतर आम्ही वर्षभर मी आणि मोठेने आम्ही काहीच नव्हतं केलं की नाही आता आम्हाला वर्षभर आराम करायचा आहे, नको आम्हाला. आता हा शो सुरू असताना आम्हाला एका डेली सोपची ऑफर होती. आम्ही म्हटलं आम्हाला असं रॅट रेस मध्ये धावायचंच नाही. मी माझ्या समाधानासाठी काम करतो, माझ्याकडे पुरेसे पैसे आहेत आणि मला कुठल्याही माझ्या गरजा मोठ्या नाहीत, त्यामुळे मला विनाकारण ती धावपळ करायची नाही. त्यामुळे यश अपयश मला वाटतं ना ते हे सगळे भ्रामक शब्द आहेत, त्याच्या मागे लागू नये कोणी. सर तुम्ही जे म्हणता त्याच्यावरनं मला विचारायचं आहे की तुम्ही तकदीर और तदबीर याचा बॅलन्स काय डिसाइड करता तुमच्यासाठी, की नशिबाचा किती हात आहे आणि तुमचं कर्माचा किती वाटा आहे. आय मे नॉट से दॅट राईट इन मराठी, बट व्हॉट इज द बॅलन्स ऑफ युअर डेस्टिनी, फेट अँड युअर वर्क? नाही, डेस्टिनी किंवा नियती किंवा नशीब आपण म्हणतो ना, ह्या गोष्टी ना मी ना खूप आस्तिक नाही. मी फार काही पूजा वगैरे कधी केल्या नाही, कारण मला त्याची गरज वाटत नाही. खूप ऑनेस्टली काम करतो आणि माझ्या कामाची पूजा मला पुरेशी आहे. त्यामुळे डेस्टिनी वगैरेवर माझा तसा विश्वास नाही. माझा पॉझिटिव्हली विश्वास आहे की नशीब हे नेहमी तुमच्या बाजूनेच असतं. नशीब कधीच विरोधात नसतं. डेस्टिनी कधीही कोणाच्याही विरोधात काम करत नाही. डेस्टिनी तुमच्यासाठीच काम करते. तुमचं कर्म तिला हरवतं. त्या डेस्टिनीला मदत करू देत नाही. डेस्टिनीला तुमचं कर्म आडवं येतं. म्हणून ना कुठलीही गोष्ट करताना नशीब माझ्या बरोबर आहे असं समजूनच करायचं. आणि तुम्ही नशीबवान तेव्हाच ठराल ज्यावेळी तुम्ही केलेले गोष्ट चांगली होण्यासाठी शेवटपर्यंत धडपडत राहा. करेक्ट. So I loved it when he said that your work is going to help your destiny and fate, and if you are losing out, it is because you are falling short in your consistent work. So he is a writer, and I don't think I need to elaborate on that. Sir, तुम्ही रायटर आहात, ऍक्टर आहात, डिरेक्टर आहात, प्रोड्युसर आहात, पण सगळ्यांना हे सगळंच काही जमत नाही. पण सगळ्यांना आशा असते की मी हे सगळंच केलं पाहिजे. तर समजा एक माणूस ऍक्टर आहे आणि त्याला वाटतं की मी चांगला डिरेक्टर सुद्धा होऊ शकतो, पण तो ऍक्च्युली चांगला डिरेक्टर नसतो. तर हे बॅलन्स कधी आणि कसं समजून घ्यायचं? समजा एका माणसाला सगळेच ऑप्शन करायचे असतील, पण ऍक्च्युअली त्याच्यात ती कॉम्पिटन्सी नाहीये, तर हे कसं समजून घ्यायचं? नाही तर सगळंच विल गो डाऊन द ड्रेन. तर तुम्हाला कसं वाटतं की बऱ्याचदा आपण स्वतःचं मूल्यांकन चुकीचं करतो आणि आपण फसतो. म्हणजे मला वाटतं मी ऍक्टर आहे, लोकांना वाटतं का ते मला वाटतं मी डिरेक्टर व्हायचंय मला, पण लोकांना वाटतंय का तू डिरेक्टर आहेस? मला असं वाटतं की रायटर आहे, पण तुझ्या लिखाणाला कोणी प्रतिक्रिया देतंय का? त्यामुळे ना सगळ्या गोष्टी तुम्ही ठरवून चालत नाही. एकतर आपल्याला स्वतःचं मूल्यांकन नीट करता येत नाही खूपदा, आणि ह्या क्षेत्रात नाही सगळ्याच क्षेत्रात तुम्ही माहिती असणं फार महत्वाचं आहे. स्वतःला स्वतः ठीक आहे, त्याचं काही त्याच्यात लॅकिंग असतं, नो डाऊट. थोडस तुम्ही स्वतःला थोडं जास्त पर्सेंटेजने चांगलं समजता वगैरे वगैरे. बरोबर. तुम्हाला किमान हे तर कळलं पाहिजे की मी कोण असणं लोकांना, किंवा कारण आपलं क्षेत्र हे जगाशी संबंधित आहे. हे जे क्षेत्र आहे, म्हणजे मी डिरेक्टर म्हणून खूप वाईट काम करत गेलो, मी पैसे टाकत गेलो, मी लोक गोळा करत गेलो म्हणून माझी नाटकं कोणी पाहणार नाही. मी चांगलं केलं तरच माझी नाटकं पाहणार आहेत. म्हणजे माझ्या बाबतीत असं झालं की मला जेव्हा पहिलं पारितोषिक मिळालं होतं ते बेस्ट ऍक्टर बेस्ट डिरेक्टरचं होतं, आणि त्या एवढ्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर होतं की जेव्हा दोन्ही संधी मला शक्य होत्या. मी काही सिनेमात कामही केलेली, त्यावेळी मला काही रोल्स पण यायचे. आताही मी आता चंद्रमुखी नावाच्या सिनेमात एक कॅरेक्टर छोटं करतो. मित्र बऱ्याचदा मला बोलतात. तर अशा पद्धतीनं ना कामं मी त्यावेळी केली. ज्याचा त्याचा प्रश्न, जे मी म्हटलं की माझी मिसेस, आमचं लग्न तिथे झालं, त्या नाटकात मी ऍक्टरच होतो. पण हा म्हणजे सुरुवातीच्या काळात सगळे आपल्या क्षेत्रात ऍक्टर बनायलाच आलेले असतात, पण कारण टाळ्या त्यांनाच मिळतात. आज मला फार लोक ओळखत नाहीत. मला माझ्या हाताखाली तयार झालेल्या अनेक मुलांना लोक ओळखतात, ते मोठे सेलिब्रिटी आहेत. फक्त ते सेलिब्रिटी मला मान देतात, हे माझ्यासाठी समाधानाचं. त्यामुळे मला जगासाठी म्हणजे माझा स्वभाव काय त्याच्याशी फार संबंधित आहे.
मला जर सतत लोकांच्या अप्रिसिएशनची हौस असेल तर मी ऍक्टरच बनावं, मग मी प्रयत्नच करावं. आणि मला जर माझ्या मनासारखं सगळं घडावं आणि माझ्या नियंत्रणात सगळं असावं असं वाटत असेल तर मी डिरेक्टर बनावं. अर्थात त्यासाठी तुमच्यात ते कॅलिबर असलं पण पाहिजे. नुसतं इच्छा असून चालत नाही. जसं आता तुम्ही या सगळ्या उद्योग जगतात काम केलं, तुम्ही ठरवून काही होणार नाही, ते तुम्हाला जमतंय असं लक्षात आल्यावर तुम्ही त्यात काही गोष्टी वाढवत जाणार. आणि त्यातल्या त्रुटी स्वतःच्या अनालिसिस ते रेग्युलर असलं पाहिजे. स्वतःविषयीचं परीक्षण जे आहे ते सतत असलं पाहिजे. काय प्रॉब्लेम आहे, आपले स्वभाव कसे आहेत. आपले जरा माझा स्वभाव थोडासा फटकळ आहे किंवा फार काही मी सतत फोन करून लांगुल चालन करणारा स्वभाव नाही. मी स्ट्रगलिंग पिरियडला असताना सर मला काम द्या, सर मला काम द्या, असं काही मला ते स्वभावच नाहीये. माझे फार नटांबरोबर फोटोही तुम्ही कधी पाहणार नाही. तर माझ्याकडे नसतात. मला कधी कोणी इम्प्रेस करत नाही. तो हा गुण आहे की दुर्गुण आहे मला माहिती नाही, पण मी अमिताभजी एक इव्हेंट केला होता. मी त्यांच्याबरोबर कधी फोटो नाही काढले. माधुरी दीक्षित एक मी कोण होईल करोडपती डिरेक्ट करायचो त्यावेळी एकदा आल्या होत्या. पण मी माझं काम करत होतो. मी काही त्यांच्याबरोबर फोटो नाही काढला. मला ते आतनं वाटत नाही. त्या सेलिब्रिटीवर माझा फोटो असावा असं. तर मग हे जर मला काही वाटतच नाही तर त्याचा अर्थ मी तिथं टिकणारच नाही. कारण तिथं खूप तुम्हाला मन मारून काम करायला लागतं नट असताना. तुम्हाला सतत रॅपो ठेवावं लागतं. माझं रॅपोच्या बाबतीत प्रचंड गोंधळ आहे. फार लोकांना फॉलो करत बसत नाही. त्यामुळे काय होतं, हे मला खूप लवकर कळलं त्या काळात, की आपलं काही होणार नाही असं केलं तर. मला रोज फोन करायला लागतील लोकांना. मला त्याचा त्रास होतो काम मागायचा. सोडून दे ना मग. पण मी डिरेक्ट करताना मी माझा युनिट गोळा करतो. हे माझं करतो आणि प्रेक्षकांना मला बोलवावं लागतं ते जाहिरातीतनं फक्त. आणि तो फार घटक आहे, तो येतो. करेक्ट. त्यामुळे ना मी असं ठरवलं, आता निर्माता होणं हे जे काही आहे, हे तर ते चॅनल्सने ठरवलं. चॅनल्सने अक्षरशः आमच्या गळ्यात टाकलं, की नाही आता तुम्ही प्रोड्यूस करा सर. इतके वर्ष तुम्ही करता, सगळं एलिमेंट तुम्हाला माहिती आहेत. आणि त्यावेळी चॅनल्सच्या डोक्यात असं होतं, की सचिन मोठे, सचिन गोस्वामी ही स्वच्छंदी माणसं आहेत. ही तोंडावर नाही सांगून देतात. हे अनेकदा काम करत नाहीत. त्यांचा मूड असेल तर करतात. तर ह्यांना एकदा निर्मात्याच्या त्या जोखडात अडकवलं ना, त्यांचे मग पैसे गुंतायला लागले, की माणसं सरळ काम करतात. असं त्यांचं काहीतरी एक हे होतं. पण त्यात पण आम्ही बऱ्यापैकी आपल्या कंडिशनवर काम करतो. तर तेही काही म्हणून आम्ही म्हणत असतो की वेट कलर प्रोडक्शन हे काही फार मोठ्या इमारतीतलं ऑफिस नाही, फार छोटंसं ऑफिस आहे आणि अत्यंत साधं ऑफिस आहे माझं, ज्याच्यात काही फार मी हे केलेलं नाही. मला ते दिखाव्यात काही इंटरेस्ट नाही. आणि मी कायम चॅनल शिकव आमच्या मित्रांशी बोलताना ते सांगतो, आमचं वेट क्लाउड म्हणजे काय, एक अॅक्रेलिकचा बोर्ड आहे ज्याला 2 स्क्रू आहे. ते कधीही काढले की ते पालथा मारलं की प्रोडक्शन हाऊस बंद. मग प्रोडक्शन हाऊसच्या सर्व्हायव्हल साठी मी वाटेल ते काम नाही करणार. त्यामुळे मला वाटलं तरच मी काम करीन, नाही तर प्रोडक्शन हाऊस ही काही माझी गरज नाहीये. माझी ती एक माध्यम आहे माझ्यासाठी. करेक्ट. त्यामुळे म्हणजे मी आणि सुदैवानं माझा जो पार्टनर आहे, मित्र माझा सचिन मोठे, खूप मोठा लेखक आहे ऍक्च्युली. तो लेखक म्हणून खूप मान्यता प्राप्त आहे. आणि आम्ही खूप वर्ष एकत्र काम करतो. 20-22 वर्ष आमची जोडी म्हणून सगळं इंडस्ट्रीत ओळखते, की सचिन मोठे, सचिन गोस्वामी जोडी असली की धमाल करणार, अशा पद्धतीने ते एक इंट्रोडक्शन आहे. आणि इतकी वर्ष आम्ही मित्र म्हणून पण आमच्यात कधी वाद नाही. गेली 2014 पासून माझं प्रोडक्शन हाऊस आहे. कधी आमच्या दोघात वाद झाले नाहीत. खूप अंडरस्टँडिंग आहे दोघांमध्ये पार्टनर म्हणून. आणि तोही सेम याच स्वभावाचा असल्यामुळे ते छान जुळत आहे. मस्त. तर आपलं कुठलंही काम आपण हातात घेतलं तर आपली पर्सनॅलिटी, आपला टेम्परमेंट आणि आपली रुची ह्याचा बॅलन्स होणं फार इम्पॉर्टंट आहे. आय लाईक द वे ही कीप्स ऑन लर्निंग अबाउट हिमसेल्फ अँड हिज वर्क. हे जे मी सर्च, whenever I talk about me search, see, me search is a non-stop dynamic process. There is no halt, there is no comma, there is no full stop. You just have to continuously analyze yourself. When he said that there were multiple cameras and because of vision trouble he stopped doing that. So you have to understand what we need to say no to and what we have to say a complete full bold yes to. Saying no and yes is also very important. So when you stop learning, you are actually starting to die. So when you stop learning, you start dying. So continuously learn, and that is what we understand from Sachin ji. Sachin ji, तुम्ही म्हटलात की तुम्ही
हँड्स ऑन ट्रेनिंग घेतलं आणि जे जे रिक्वायर्ड होतं ते शिकत गेलात. पण जेव्हा तुमच्या टीम मध्ये तुम्ही रिक्रूट करता तेव्हा तुम्ही विच टाइप ऑफ कॅन्डिडेट्स यू सिलेक्ट, ज्यांना प्रोफेशनल ट्रेनिंग आहे की ज्यांना एक्सपिरियन्स आहे, कुठली क्वालिटी बघता तुम्ही तुमच्या टीम मध्ये रिक्रूट करणार? माझ्याकडे जी टीम आहे ती म्हणजे माझा जो प्रोडक्शन इन्चार्ज आहे तो माझा स्टुडंट होता जेव्हा मी विद्यापीठात शिकवायचो. वीकेंड कोर्स होता. 9-10 वर्ष तिथे शिकवलं नाट्यशास्त्र शनिवार मुंबई विद्यापीठ. तर तिथला स्टुडंट होता ज्याला टेक्निकल काही माहिती नव्हतं किंवा या क्षेत्राचं काही माहिती नव्हतं, पण तो अत्यंत ऑनेस्ट आहे. आणि माझ्या मते प्रोडक्शन मॅनेजरला बाकी काही येण्यापेक्षा ना त्याच्यात खूप प्रामाणिकता हा सगळ्यात मोठा गुण असला पाहिजे. आणि तो माझ्याकडे आला. बरं, सगळे डील्स मी स्वतः केलेले होते सुरुवातीला. जेव्हा मी प्रोडक्शन हाऊस सुरू केलं तेव्हा मला पैशांची गरज नाही पडली. इतक्या वर्षाचा माझा रॅपो होता. मी ज्याला फोन करायचो तो म्हणायचा की सर तुम्ही करता, पैशांचं सोडून द्या, आपण बघू. आणि तो प्रोडक्शन मॅनेजर म्हणून त्याला मी जॉईन केलं. त्याला काहीही माहिती नव्हतं याच्यातलं, काहीही माहिती नव्हतं. आणि तो हळूहळू शिकला. आज तो इतकं छान सगळं कंट्रोल करतो आणि अत्यंत प्रामाणिक आहे. ते कारण आम्ही बजेटिंग मध्ये पण आमचे काही फार मोठे बजेट असं ते होत नाहीत. क्रिएटिव्ह फील्डचे असल्यामुळे ना डीलिंग कॅपॅसिटीज फार कमी आहेत, इकॉनॉमिक डील. पण जे असतं ना जेवढं गरजेचं तेवढं बजेट आम्ही देतो, तेवढ्यात छान करतो. त्यामुळे त्यात जर कोणी ट्रेंड प्रोडक्शन मॅनेजर आला आणि त्याने जर त्याचे पर्सेंटेज, मला ना ऑनेस्ट लोक आणि माझ्या टीमला आपली टीम समजणारे लोक हवे. त्यामुळे माझ्याकडे सगळे, माझं टेक्निकल डिरेक्टर जे दोन्ही आहेत ते माझे स्टुडंटच आहेत. त्यांनाच मी डिरेक्टर म्हणून पुढे आणला. माझ्याकडे सगळी टीम जी आहे टेक्निकल टीम ही माझ्याकडे शिकलेलीच टीम आहे. आणि ते प्रोफेशनल म्हणून माझ्या टीम मध्येच आता इंट्रोड्यूस झाले. त्यामुळे मी तयार केलेली मंडळी ही, त्यामुळे ती खूप ऑनेस्ट आहे. मला जास्त त्यात त्रास नाही काही त्यांचा. चुका करतात सुरुवातीला, खूप चुका करतात, त्याचं प्रोडक्शन लॉसेस होतात. पण ते ना तुमच्या लॉंग टर्म काय म्हणतात लाभासाठी ना थोडेसे सुरुवातीला मुलांनी केलेल्या चुका पोटात घालायच्या, त्याचे लॉस काय होतील ते सहन करायचे. मग ती तुमची टीम तयार होते. जिल्हा कोणी बाहेरचे आमिष दाखवून, माझ्याकडे कोणीतरी माझ्यापेक्षा जास्त पगार देतो म्हणून कोणीच जात नाही. कारण त्यांना माहिती आहे की यांच्याकडे कधी शिव्या नसतात, कधी झालेल्या चुकीसाठी फार चिडून त्यांचं काही, मी फक्त समज देतो की हे ना बघ आता आपला प्रॉब्लेम एवढा लॉस झाला, हरकत नाही, याच्या पुढे ही काळजी घे, या गोष्टी करताना ह्या गोष्टी करा. तर ते तशा पद्धतीनं ती टीम माझ्याकडे जवळजवळ सगळीच टीम तशी आहे आतापर्यंत. आणि फार कमी लोक गेलेले आहेत. जे गेलेत ते वेगळ्या कारणाने गेलेत. म्हणजे एकच होता कोऑर्डिनेटर आमच्याकडे, पण त्याचा कोकणात एक व्यवसाय सुरू झाला आणि मग मीच त्याला म्हटलं की तू जा तिकडे आता, कारण तू इथे किती वर्ष करशील, भावाबरोबर चांगला तुला स्कोप आहे तिकडे जा. अजून टच मध्ये. त्यामुळे माणसं चांगली हेरायची आणि त्यांना काम शिकवायचं की ते होतं काम. आणि तुम्हाला सगळं माहिती असलं अडचण येत नाही. तुम्ही जे correct. So I understood that you want people who understand you and the people you understand well. I also recollected when Warren Buffett had said that when you recruit people, more than the expertise and experience, you should give importance to integrity. And that is exactly what he is also on the lines of. Correct. You know, he gave importance to honesty, because once the person is honest, loyal to you, he will automatically learn from you the right way and the best way and be your team member for a long time, which is important if you want to go ahead, for a long time too. आणि मला हे सुद्धा समजलं that in his case, he thinks of education is not just learning facts. It is the way to train your mind to think. That is why if you decide to select your passion as a profession, understand that different elements have to be understood well and consistently. Because he mentioned that he had taken part in a play which was regarding name, but name will come only when it is a tag of your identity, it is a tag of your habit, it is a tag of what you have been doing consistently well for a long time. So I think Sachin ji has given us fantastic insights about his consistency. Nobody will ever have a single doubt
a iota of doubt about his honesty, integrity, and efficiency because he's always a learner. Sir, मला सांगा की जेव्हा मुलं तुमच्याकडे येतात, तुमच्याकडे टीम तयार आहे, पण जेव्हा तुमच्याकडे मुलं येतात की आम्हाला या फील्डमध्ये यायचंय, तर 20 वर्षापूर्वी जी मुलं यायची आणि आता जी मुलं येतात त्यांच्यामध्ये बेसिक फरक तुम्हाला जाणवतो का, ऍटिट्यूड मध्ये किंवा तयारीमध्ये? नाही, पूर्वी काय होतं ना, की पूर्वी या क्षेत्रात काम करायला येणारे जे होते, अस्थिरता क्षेत्राची माहिती असल्यामुळे येणारी जी मंडळी होती ती त्यांना नाटकाविषयी प्रचंड आत्मीयता आणि एक पॅशन असलेलीच मंडळी जास्त यायची आणि त्यांचं काहीतरी कारकीर्द असायची. त्यांनी राज्यनाट्य स्पर्धा तरी किमान बाहेरगावच्या मुलांविषयी मी बोलतो, मुंबईतले तर बाहेरगावून येणाऱ्या मुलांमध्ये किमान त्यांनी राज्यनाट्य स्पर्धा केलेल्या असायच्या, काही स्पर्धा एकांकिका स्पर्धा केलेल्या असायच्या. मुंबईतल्या मुलांनी तिथल्या इंटर कॉलेजिएट स्पर्धा खूप केलेल्या असायच्या. त्यामुळे ना थिएटर हा बेस होता प्रत्येकाचा आणि त्यातनं त्यांना जे काय म्हणता येईल अप्रिसिएशन मिळायचं, त्यांना जे मान्यता मिळायची, त्यानंतर त्यांना वाटायचं की आता आपण याच्यात करिअर केलं पाहिजे. मग त्यांना ना स्टेप्स होत्या काहीतरी, त्याच्यात ग्रोथ होती काय त्यांच्या विचारांमध्ये. आता काय झालंय ना, आता हे ग्लॅमर वर्ल्ड झालंय फक्त. याच्यात जी मंडळी आता येत आहेत, ऍक्टर म्हणून म्हणतो, अभिनेते अभिनेते, यांना ते ग्लॅमर जास्त खुणा होतं त्यातल्या कष्टापेक्षा आणि त्यामुळे त्यांना ते छान दिसत असले, ते बरं बोलत असले की त्यांना वाटतं मी अभिनय करू शकेन. आणि त्यात अनेक जण अत्यंत रॉ असलेली सुद्धा सिरियल्स मध्ये, डेली सोप्स मध्ये घेतली गेलेली आणि कालांतराने ते शिकायला लागली. त्यांनी शेवटी ना प्रॅक्टिस असली की माणसाला ते हळूहळू यायला लागतं. रोज जर मेकअप लावून तिथं कॅमेरा समोर उभं राहणार तर तुम्हाला काही ना काही आणि तुम्ही जर एकूण डेली सोपचा ग्राफ पाहिला तर तुमच्या लक्षात येईल की हळूहळू अभिनेते कमी ऍक्टिंग करायला लागले आणि कॅमेरा जास्त ऍक्टिंग करायला लागला. कारण ऍक्टर्स काही इमोशन्स देत नाही म्हटल्यावर कॅमेरे करून ते इमोशन्सना टेक्निकली एनहान्स करायला लागले. त्यामुळे टेक्नॉलॉजीने तुम्हाला इम्पॅक्ट द्यायचं काम जास्त सुरू झालं. ह्याला कारण होतं की डेली सोप हा इतका मोठा राक्षस आहे की त्याला खूप रोज काहीतरी पाहिजे. त्याला अनेक नट, आज हजारो नट आहेत असायचे. कारण पूर्वी व्यावसायिक नाटक असायचं फक्त आणि दूरदर्शनच्या काही मालिका असायच्या, त्यात खूप वरच्या ग्रेडला गेल्यावर तुम्हाला मालिकेत काम मिळायचं. म्हणजे त्याच्या स्टेजेस होत्या, नाटकात खूप गाजल्यावर तुम्हाला मालिकेत काम मिळायचं. आता कसं झालंय की आता इथे सिरियलला गाजतात आणि मग ते त्यांच्या इंटरव्ह्यूत सांगतात की मला कधीतरी थिएटर करण्याची इच्छा आहे. म्हणजे असं उलटा प्रवास नटांचा झालाय काही प्रमाणात अजूनही स्टेप बाय स्टेप येणारे नट आहेत. मराठीत त्या मानाने खूप बरं वातावरण आहे की मराठीत येणारे नट हे बऱ्याचदा नाटक, एकांकिका या सगळ्या प्रयोगशाळेत तयार होऊन येत आहेत. फार कमी लोक आहेत की जे डायरेक्ट सिलेक्ट होत आहेत आणि मग ते हळूहळू रोज काम करतील तर त्यांना जमायला लागतं. थोडं नसेल जमत तर ते दिग्दर्शक त्याला लपवत त्याचं शेवटी ना डेली सोपचं पण आता तुम्ही जर एकूण दर्जा पाहिला तर खूप बेसिक अभिनय ही त्याची गरज आहे. कारण रोज त्यांना खाद्य द्यायचं आहे. त्यातनं त्यांना काही खूप फार काही अभिजात काही मोठं करायचं नाही. छोट्या छोट्या गोष्टी मांडायच्या आहेत त्यांना, अत्यंत सामान्यातल्या सामान्य प्रेक्षकाला कळेल अशा गोष्टी मांडायच्या. त्यामुळे फार अपेक्षा नसतात तिथे आणि त्यातनं भ्रम मात्र खूप तयार होतात. प्रत्येकाला वाटतं आणि आता सगळ्यात मोठा भाग झालाय की तुमचा कॅमेरा जो पूर्वी तुमच्यापासून खूप दूर होता चित्रीकरणाचा, तो आता तुमच्या मोबाईल मध्ये आलाय. तो 3 आलेत आता मोबाईल मध्ये. त्यामुळे कोणीही आपलं घरी बसल्या बसल्या आपला व्हिडिओ काढतं. त्याचे 2-4 मित्र त्याला म्हणतात अरे तू तर मस्त आहेस, तू तर जायला पाहिजे सिरियल मध्ये. आणि तो त्या मित्रांची एकूण त्यांची पात्रता लक्षात न घेता तो येतो आणि मग तो स्ट्रगल करायला लागतो. स्ट्रगल करून तुम्हाला संधी मिळेल एखादी, पण ती संधी जर तुम्ही चांगली वाजवू शकला नाहीत किंवा त्या संधीचं सोनं नाही करू शकलं तर पुढे तुमचं काहीच नाही होणार ना. हा एक मोठा भाग आहे. आमच्याकडे यायचे ऑडिशनला पोर, तर त्यात एक मुलगा आला होता कुठला तरी आणि त्याने मिमिक्री मला येते सर म्हणाला. मग त्याने मिमिक्री करून दाखवली मला. अत्यंत वाईट सुमार मिमिक्री केली की त्याने केलेली मिमिक्री एक
नटाची नव्हती किंवा कोणाची नव्हती. पण मी त्याला जवळ बोलवलं, म्हटलं की हे तू मिमिक्री जी करतोस हे तुला काय वाटतं की तुला येत आहे असं? नाही सर, माझे मित्र आहेत ना, ते म्हणतात की तू नाना पाटेकरचा आवाज मस्त काढतो, तू याचा आवाज, म्हटलं त्यामुळे तुला वाटतं. तर मग माझं काय चुकतंय? म्हटलं तू मित्र बदल आधी. कारण ते मित्र नालायक आहेत तुझे, ते दुश्मन आहेत. ते शत्रू आहेत तुझे, ते तुला ना कामाला लावून देत आहेत आणि त्यांचं काही नुकसान होत नाही, नुकसान तुझं होतं. आणि मला तुझ्याविषयी आपुलकी वाटते, मी तुला रागवत नाही किंवा चिडवत नाहीये. तू असंच जाशील आणि लोक तुला हसण्यावरी नेतील. त्यापेक्षा तू मित्र बदल आधी आणि एक तुझ्यावर सतत टीका करणारा मित्र बरोबर ठेव, की जो म्हणेल की चल रे, परफेक्ट, परफेक्ट, तुझं आयुष्य परफेक्ट. बनेल मग. येस, पण हे तुम्ही सांगता सर, टीका करणारी लोक पण लोकांना आवडत नाहीत ना. सगळ्यांना गोड गोड बोलणारी लोकच आवडतात आणि मग टीका करणारी लोकांपासून ते लांब राहतात आणि मग येस मॅन, येस मॅन, येस मॅनच्या नादी असले सगळे रॉंग डिरेक्शन मध्ये लोक जातात. व्हेरी करेक्ट सर, व्हेरी करेक्ट. See, I'm laughing because I could relate to it very nicely. We have got Rohini Chitle who says, "Sir, multitask responsibilities were really great, deserving aspiration for you." Bhavna says, "Sachin Goswami ji, we all love Maharashtra Chi Hashya Jatra a lot. Every day we watch it, laugh a lot, and enjoy. Thank you so much." Rohini Chitle, sweet, yeah, you're always with us and always with compliments and so many questions. Thank you, dear. God bless you for joining us. Bhavna and Anilji, Yogesh Kulkarni, एक क्वेश्चन आहे त्यांचं. नवीन मुलांना या क्षेत्रामध्ये येण्यासाठी तुम्ही काय मार्गदर्शन कराल? नवीन मुलांना ना, मी जे आतापर्यंत जे बोललो त्याच्या काही महत्वाच्या गोष्टी आहेत, की मुळात तुम्ही ना स्वतःला आधी ओळखायला शिका, की आपल्यात जे आता मी म्हणालो, की मित्र म्हणतायत की मला वाटतंय, हे महत्वाचं आहे. आणि बरं, जे मला वाटतंय ते वाटण्याचं खरं आकलन आपल्याला होतंय का? आणि ही अत्यंत कठीण प्रोसेस आहे. ही मी सांगतोय तितकी सोपी नाही, ती वाक्यात बसणारी नाही, है ना? त्यामुळे त्याचं आकलन जर आपल्याला होत असेल आणि जर आपण शेवटी काय ना, ह्या गोष्टी तुम्ही कुठल्या तरी प्लॅटफॉर्मवर स्वतःला एक्सप्लोर करून बघत गेला पाहिजे आणि त्या गोष्टींचे करेक्ट रिस्पॉन्सेस तुम्हाला काय म्हणता येईल त्याला, त्याचं आकलन झालं पाहिजे किंवा ते कळले पाहिजेत. म्हणजे टाळ्या वाजवतायत ते कशाला वाजवतायत? उगाच आपण आता गल्लीतली माणसं आहेत आणि मी उभा राहिलो म्हणून वाजवतायत किंवा माझ्या अभिनय म्हणजे मी एका विद्यापीठाच्या नाट्यशास्त्र विभागात मला गेस्ट म्हणून बोलवलं होतं. तिथे एक नाटक त्यांनी सादर केलं आणि ते अत्यंत सुमार होतं आणि विद्यार्थ्यांनी सुमार नाटक करायला माझं काही आक्षेप नाही. त्यांनी ते तसंच केलं पाहिजे आणि त्यांनी शिकत गेलं पाहिजे त्यातनं. अत्यंत त्या पद्धतीने खूपदा करत जाण्यातच आपण शिकत जातो. म्हणजे त्यांनी सुमार करणं याचा मला आक्षेप नाही. मला आक्षेप नंतर असा होता, की त्या विद्यापीठाचे जे डीन आहे, त्यांनी माझ्याबरोबर त्यांची मुलांची चर्चा घडवून आणली. त्यात त्यांच्या अपेक्षा होत्या, की त्या नाटकावर मी खूप छान बोलावं. हे मला चुकीचं वाटलं. तर त्यांना मी सांगितलं, की म्हटलं नाटक आपलं फारच बेसिक होतं आणि पण ते तुम्ही करायला हरकत नाही. कारण तुम्ही आता काय काय बेसिक होतं हे जर शोधलं तर तुम्हाला ते कळेल आणि मग त्यात सुधार होईल. पुढच्या वेळी याच्यापेक्षा बरं करणं, त्याच्यापेक्षा बरं करणं, असं करत करत तुम्ही छान होणार. मी माझ्या सुरुवातीच्या काळात अत्यंत वाईट अभिनय करायचो, वाईट एकांकिका बसवायचो, अत्यंत वाईट पद्धतीनं मी काम केलेलं आहे आणि मला त्याचा त्रास होत गेला म्हणूनच मी चांगलं चांगलं करण्याकडे वळलो. तर ते तुमच्यात घडलं पाहिजे. तर त्यावेळी ते डीन म्हणाले, की नाही नाही सर जरा ना परखड आहे, पण तुम्ही मस्त केलेलं आहे. तुमचा पडदा उघडल्याबरोबर प्रेक्षकांनी किती टाळ्या वाजवल्या, तुमच्या प्रत्येक गोष्टीला किती हास्यान किती टाळ्या येत होत्या. आता गंमत अशी होती, की ते जिथे नाटक झालं ते हॉस्टेल एरिया होता, हॉस्टेल. त्या मुलांना ना बाहेर जाऊन काही पाहायला मिळत नाही. त्यांना ते अचानक मिळालेलं स्वीट डिश होती त्यांच्यासाठी. त्यामुळे ते आधाशासारखे त्याला रिस्पॉन्ड करत होते. तर मी त्यांना एक गोष्ट सांगितली. त्यांना मी म्हटलं, की काय आहे, की तुम्हाला मी एक रूपक कथा सांगतो म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल काय. म्हटलं एक डोसेवाला असतो, डोसे बनवणारा. त्या अत्यंत घाणेरडा डोसा तो आयुष्यभर बनवता आलेला असतो आणि त्याने एक वही ठेवलेली असते, की माझा डोसा कसा आहे त्याच्यावर प्रतिक्रिया नोंदवा.
जो कोणी त्याचा डोसा खायचा, त्याचा सांबार वगैरे ते सगळं टेस्ट करायचं, तो म्हणायचा अत्यंत वाईट आहे, निकृष्ट दर्जाचा आहे. आणि मग मला त्रास व्हायचा की काय असं होतंय. तो म्हणायचा यांना अक्कल नाही. एक दिवशी काय झालं, त्याच रस्त्यावरून एक मोर्चा गेला 2-2:30च्या दरम्यान, आणि ते दुकान पाहून तिथं आजूबाजूला काही नाहीये खायला. ते मोर्चातली सगळी 5, 50, 100 लोक तिथं थांबलीत. त्यांना कडकडून भूक लागलेली होती. त्यामुळे त्यांनी तो डोसा पोटात भरला आणि त्यांना 3 वाजता अशा निर्मनुष्य ठिकाणी डोसा मिळाल्यामुळे त्यांनी प्रतिक्रिया लिहिली की अत्यंत चविष्ट डोसा आहे. तर आता लक्षात घेणं हे गरजेचं आहे की तुम्ही खरंच डोसा चांगला करता की समोरच्याची भूक मोठी आहे. त्यामुळे आपल्याला येणाऱ्या प्रतिक्रिया सुद्धा ना या मापदंडात पाहिल्या पाहिजे. जसं आता हास्य जत्रेविषयी आम्ही कायम एकमेकात बोलत असतो की हास्य जत्रेचे आम्ही तयार केलेले एपिसोड्सच ह्या लॉकडाऊनच्या काळात दाखवले गेले परत. पूर्वी त्याला रिस्पॉन्स चांगला होता, प्रेक्षक बघायचे, लोकांना आवडायचं, नाही असं नाही. पण लॉकडाऊन मध्ये तो शो खूप उचलला गेला. लोकांना त्या सगळ्या मग आम्ही आमच्यात जे डिस्कशन केलं, मी मोठे किंवा माझ्या मी सतत सांगत असतो की डोसा चांगलाच होता, पण लोकांची भूक खूप वाढलेली असल्यामुळे डोसा खूप छान आहे असं म्हणतात. आपण ना त्या डोस्याला आपण खरंच खूप छान डोसा केला या भ्रमात राहूया नको. तो उत्तम होता, कारण यापूर्वी पण तो आवडत होता लोकांना, पण आता खूप आवडतोय याचा अर्थ तो जुना डोसा खूप दिवस ठेवल्याने चांगला झाला असं नाही. त्यांची भूक जास्त होती, त्यांचं डिप्रेसिंग अवस्थेत कोणीतरी हसवत होतं, म्हणून तुमच्या शोला आम्हाला लोक इतक्या प्रचंड प्रमाणात रिस्पॉन्ड करतात. म्हणजे ना माझं स्पष्ट मत आहे की तुमच्या कौतुकाचंही तुम्हाला अनालिसिस करता आलं पाहिजे, तुमच्यावरच्या टीकेचंही तुम्हाला अनालिसिस करता आलं पाहिजे. कारण नाहीतर आपण ना रस्ता खूप चुकतो. कौतुक करणाऱ्यांना कुठल्या परिस्थितीत कौतुक करतात याचाही विचार करा. आणि हे जर तुम्हाला जमायला लागलं तर तुम्ही करिअरसाठी या. बरं, करिअरसाठी या म्हणताना आता आम्ही आमच्या काळात जे स्ट्रगल केलं तेच तुमच्या नशिबी असेल असं नाही. प्रत्येकाचं स्ट्रगल वेगळं असतं. वायू होणं हे स्ट्रगल एक आहे आणि त्या क्षेत्रात टिकणं हे स्ट्रगल एक आहे. ज्यावेळी आपण म्हणतो की या क्षेत्रात आता मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे, आमच्या वेळी फार कमी लोक नाटकात काम करायचे आणि त्यांना ती संधी मिळायची, पण त्यावेळी लोक कमी यायचे सुद्धा. आता जेवढं तुमचं मागणी वाढली आहे तेवढा पुरवठाही वाढलाय आणि तेवढं तुमचा कार्यकाळही छोटा झालाय. म्हणजे आमच्याकडे आम्ही जर नाटक केलं तर त्या नटाला काही वर्ष अप्रिसिएशन असायचं, त्याला ओळख असायची. गजरा नावाची एक सिरियल होती दूरदर्शनला, त्यात एक छोटा रोल केला की त्याला सगळं महाराष्ट्र ओळखायचा. आता 50-50 सिरियल छोटे छोटे रोल करणाऱ्यांना कोणी ओळखत नाही. आता मुख्य भूमिका करणारी अभिनेत्री किंवा अभिनेता ती डेली सोप तो जर बंद पडला तर वर्ष 1.5 वर्षाने त्याला कोणी ओळखेन असं होतं आणि ते अत्यंत डिप्रेसिंग फेज मध्ये जातात, त्यांना नैराश्य येतं. कारण त्या यशाच्या काळात ना मी नेहमी आमच्या याच्या पण मुलांना सांगत असतो, आमच्या हास्य जत्रेच्या कालच आमचं शूट संपलं त्यावेळी सगळे जमले होते, सर काय काय आज आपलं काय काय, आम्ही दररोज शूट नंतर थांबतो थोडस, प्रत्येकाचं काय आज काय घोळ झाला, अरे हे नव्हतं करायला पाहिजे, हे आपण सुधारलं पाहिजे वगैरे वगैरे दरवेळेला आमचं सुरू असतं. तर त्यावेळी मी त्यांना म्हटलं की आता तुम्ही तुमचं कौतुक खूप होतं, नम्रता, विशाखा, समीर हे खूप चांगले नट आहेत, खूप सिन्सिअर नट आहेत, त्यांचं कौतुक खूप होतं. आणि म्हटलं त्यावेळी मला तुम्हाला सावध करणं गरजेचं आहे. तुम्ही जितकं उंचावर जातात ना तितका वारा सुद्धा जोरात असतो, त्यामुळे तिथे तोल सांभाळणं फार कठीण असतं. ते खूप घट्ट रोवलेलं पाहिजे. तुम्ही उंचावर जाण्याने हुरळून जाऊ नका, कारण आपल्याकडे निसर्गाचा नियम आहे, उत्पत्ती, स्थिती आणि आपण असं सुरुवात असते, स्टॅबिलिटी असते आणि ऱ्हास असते, आणि त्याला जगात कोणीही अपवाद नाही. त्यामुळे तुम्ही जेव्हा यशस्वी होणार तेव्हा कधीतरी तुम्ही हळूहळू विसरले पण जाणार, तुमच्या जागा कोणीतरी दुसरा माणूस घेणार आहे. हे सगळं तुम्ही डोक्यात ठेवा आणि तुम्ही जगा. तुम्ही तुमचं काम आजच्या दिवसाचं ऑनेस्टली करा. याची सगळी तयारी ज्यांची असेल त्यांनी यावं मुंबईत, किंवा मुंबईतलं असेल तर त्यांनी या क्षेत्रात यावं. इथे स्टॅबिलिटी नाही आहे, इथं माइंडसेट खूप गरजेचं आहे. मनाने तुम्ही खंबीर असला पाहिजे आणि
तुम्हाला छान करता आलं तर तुम्ही पटकन पुढे जाल. हळूहळू तुम्ही शिकत शिकत पुढे जाल. संधी सगळ्यांना आहे. टिकणं कठीण आहे. त्यासाठी तुम्हाला जास्त प्रयत्न करायला. सर, तुमच्याकडे म्हणजे एवढं विजडम आहे आणि एवढं एक्सपिरियन्स आहे आणि एवढ्या लोकांबरोबर तुम्ही काम केलेलं आहे की राईट फ्रॉम द एमेच्युअर टू द प्रोफेशनल, प्रत्येकाची ऍटिट्यूड, प्रत्येकाची जर्नी तुम्हाला व्यवस्थित माहिती आहे आणि लोकांनी काय केलं पाहिजे आणि काय होल्ड केलं पाहिजे. I may not be able to explain it in Marathi well, but I think you have understood the gist of what he was saying very, very well. Sir, जे अस्पायरिंग स्वयंभू आहेत, आता जसं आपल्याला एक मुलीचा मेल आला होता, ती 16व्या वर्षी तिला वाटतं की मी इंटर्नशिप करून काहीतरी शिकणार, हे काहीतरी त्याला अर्थ नाहीये. तर जे अस्पायरिंग स्वयंभूज असतात, ज्यांना सेल्फ सफिशियंट व्हायचंय, त्या लोकांना, त्या मुलांना तुम्ही काय मेसेज देणार सर? नाही, मुळात त्यांना काहीतरी करावं असं वाटतं ना, ही खूप आनंदाची गोष्ट आहे आणि ही खूप समाधानाची गोष्ट. पण त्या करण्याचं तुमचं इन्स्पिरेशन काय आहे हे फार महत्वाचं आहे. म्हणजे तुम्हाला तिथं काय यायचंय, तुम्हाला लोकांनी ओळखावं, तुमचे फोटोज, स्माइली, तुमचे सेल्फीज काढावे, तुमचं कौतुक करावं म्हणून तुम्हाला यायचंय का? तर याच्या बरोबरीने अत्यंत वाईट पार्सल पण याच्या बरोबरीने येतं तुमच्या यशाच्या बरोबर. तुम्ही सेलिब्रिटी होता तेव्हा त्याचे साईड इफेक्ट्स पण खूप आहेत. तुमच्या जगण्याला फार लिबर्टी नसते. तुम्ही जेवढं तुमचं कौतुक होतं तेवढं तुमचं ट्रोलिंग पण होतं. म्हणजे सगळ्यांची तुमची तयारी आहे का? त्यानंतर तुम्ही जर टेक्निकल फील्डमध्ये काम करायला येत असाल तर तुम्हाला तिथं का करावं असं वाटतंय? मला इतर ठिकाणी जमणार नाही आणि हे सोपं आहे म्हणून यावं असं वाटतं का? तर जरा विचार करा. हे सोपं काहीच नाही. तुम्हाला ते आवडतं कारण मला सतत ते करावं असं वाटतं आणि त्याच्यात कष्ट घेण्याची माझी तयारी, तरच तुम्ही इकडे या. बऱ्याचदा काय होतं ना, की अनेक जण म्हणजे आपल्या देशात म्हणा, परदेशात म्हणा, बॉलिवूडला हिरोईन व्हायला कोणाचा तरी इंटरव्ह्यू ऐकतात. आता माझा इंटरव्ह्यू कोणीतरी ऐकेल आणि म्हणेल की मी पण आता थोडे पैसे घेतो आणि मुंबईत जाऊन राहतो आणि मग मी तिथनं येणारच नाही परत आणि निघेन, असं नसतं. प्रत्येकाचं जगणं, त्याला त्या वेळी मिळालेली संधी ही वेगवेगळी आहे. त्यामुळे माझा इंटरव्ह्यू पाहून कोणी इन्स्पायर होऊन उद्या बॅग उचलून आलं तर त्याचा कारण तो इंटरव्ह्यू लाखो लोक जे करिअरसाठी येतात ना, त्यातले जे 2-4 यशस्वी होतात त्यांचे घेतले जातात. उरलेले जे काही हजार परत गेलेले असतात त्यांचे नाही घेतले जात. त्यामुळे प्रत्येक वेळी इंटरव्ह्यू देणारा सांगत असतो की मी या क्षेत्रात येईन का मला माहिती नव्हतं, आणि असतं तसं, किंवा तो अत्यंत वाईट अवस्थेत असतो, मी प्लॅटफॉर्मवर झोपलो, मी सगळं खरं आहे. पण प्रत्येक प्लॅटफॉर्मवर झोपलेला यशस्वी सेलिब्रिटी झालाय का? अनेक प्लॅटफॉर्मवर झोपलेले गेले तर तुम्ही तो रेशो पण लक्षात घ्या. म्हणजे असं पाहून अनेकदा अनेक मुलं आपली छोटी गावं सोडून मुंबईत येऊन राहतात आणि मग त्यांचा इगो असतो. मग त्यांना असं वाटतं की आता मी घरी काय तोंड दाखवू, कारण मी तर वल्गना केल्या होत्या, मी खूप गोष्टी सांगितल्या होत्या आणि मग इथे अत्यंत वाईट पद्धतीने नको त्या मार्गाला जातात, चुकीच्या युनिट्स मध्ये फसतात आणि एकूण आयुष्याचं मातेरं होतं. तर या क्षेत्रात खूप चांगली माणसं पण आहेत, खूप चांगली युनिट्स आहेत. फिल्म इंडस्ट्री ही खूप जेन्युइन इंडस्ट्री आहे. टेलिव्हिजन इंडस्ट्री ही जेन्युइन इंडस्ट्री आहे. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये जशी वाईट लोक असतात ना, तशी या क्षेत्रात पण आहेत. आणि तुम्ही कोणाबरोबर काम करता आणि कुठे जाता हे ना, तुम्ही किती स्वतःविषयी कन्फर्म आहात, किती कॉन्फिडंट आहात याच्याशी संबंधित आहे. तुम्ही जर नुसते डेस्परेट असाल की मला वाटेल ते झालं तर रोल मिळाला पाहिजे, तर तुम्ही चुकीच्या माणसांकडे जा आणि तुमच्या लक्षात येऊनही तुम्ही तिथे अडकून राहा. तर ज्यांना इथे यायचंय ना, त्याने आधी हे ठरवा की मला या क्षेत्राची गरज वाटते, या क्षेत्राला पण माझी गरज आहे का? माझ्याकडे काय वेगळं आहे, माझं काय वेगळं आहे, मी ह्या दिसणाऱ्या हजारांमध्ये वेगळा का असेल, तर माझ्याकडे काही क्वालिटीज आहेत का वेगळ्या, आणि ठीक आहे थोड्या आहेत त्या मी अजून डेव्हलप करेन, मग या. मग तुमची गरज आहे. वेगळा चालणारा माणूस पटकन हेरला जातो, तो हवाच आहे. हजारांसारखे आहात आणि मी मग मला मला फक्त लोकांनी ओळखावं, मला भरपूर पैसा मिळावा म्हणून मला याच्यात यायचंय का? हे आधी तुम्ही ठरवा आणि याच्यात प्रचंड कष्ट आहेत हे लक्षात घ्या. खूपदा इंटरव्ह्यूज
खूप उशिरा घेतले जातात आणि तोवर माणसं स्ट्रगल सांगायला कंटाळा करतात. माझंही तेच आहे. मला फार नको वाटतं ते सांगत बसायला, कारण मी काही मला कोणी निमंत्रण दिलेलं नव्हतं मुंबईत की बाबा तू ये आणि माझे हाल झाले, असं काही नाही. मी ते ठरवलेली गोष्ट आहे आणि त्यावेळी ते मला होणं गरजेचं होतं, ते मी ओलांडलेलं आहे. तर त्यामुळे ना इंटरव्ह्यूज किंवा अशा इन्स्पिरेशन घेतल्या पाहिजेत, पण त्यात स्वतःचं सेल्फ अनालिसिस जे आपण म्हणतो ते अत्यंत क्लिअर असलं पाहिजे. म्हणजे आमच्या विद्यापीठात मी जेव्हा शिकवायचो तेव्हा आमच्या मुलांना मी एक एक्सरसाइज द्यायचो, ऍक्टिंग करायला आलेले. इथे जे आता करिअर करायला यायचंय त्यांनी ते करून बघा घरी. मी त्यांना सांगायचो की अगदी सुरुवातीच्या काळात जी मुलं यायची त्यांना पहिल्या महिन्यात आम्ही शिकवतानाही सांगायचो की तुम्ही तुम्हाला कुठले 10 रोल करायला आवडतील ते लिहून आणा. होय, म्हणजे मला हिरो, मला आमदार, मला राजा, असे काय असतील ते लिहून आणा. मग ते लिहून आणायचं. मग मी 3-3 जणांचं युनिट करायचं आणि त्या तिघांना सांगायचो की तुम्ही जे दोघं आहेत ना, तुम्ही ह्याला कुठले रोल सूट होतील ते 10-10 लिहून आणा. असे तुम्ही एकमेकांचे रोल लिहून आणा. हा. आणि मग ते जेव्हा वाचायला सुरुवात व्हायचं तेव्हा ह्याला व्हायचं असतं राजा, पण समोरच्या दोघांना दिसत असतं हा शिपाई. आता काय करायचं बरं? कास्टिंग तुमचं समोरचा करणार ना, तुम्ही नाही करणार. म्हणजे मला ना माझ्याविषयी खूप भ्रम असतात. मला सतत वाटत असतं की मला आवडणाऱ्या गोष्टी कराव्याशा वाटतात. आवडणाऱ्या गोष्टी करून उपयोग नाही, तुम्हाला सूट होणाऱ्या गोष्टी केल्या पाहिजेत ज्या की लोकांना आवडतील. परफेक्ट. तर तो सगळा असा गोंधळ आहे. त्यामुळे तुम्ही घरी करून बघा. तुम्ही आजूबाजूच्यांना सांगून बघा की याच्यात मी कुठले कुठले रोल करू शकेल. तुम्ही तुमचं अनालिसिस करा, लोकांचा अनालिसिस बघा आणि मग ठरवा. मग तुमच्या लक्षात येईल की तुझी इच्छा आहे राजा होण्याची, पण तुझी पर्सनॅलिटी शिपायाची आहे. तर तू तुझ्यात एक उत्तम शिपाई म्हणून कसा त्या क्षेत्रात उभा राहशील किंवा एका तशा टाईपच्या कॅरेक्टर रोल मध्ये तू कसा परफेक्ट होशील याच्यासाठी प्रयत्न सुरू कर. तू रुबाबदार दिसायचा प्रयत्न करू नको. तुझ्याकडे जो ऍसेट आहे ना तो जास्त कसा वापरता येईल याचा विचार कर. आता मी अनेक वर्ष कॉमेडी क्षेत्रात आहे. खूप वर्ष मी कॉमेडी केलेल्या आहेत, नाटकात केलं, मी ऍक्टिंग पण केली. पण एकूण माझी पर्सनॅलिटी ना ह्या कॉमेडियन्स सारखी नसल्यामुळे ना मला त्या मर्यादा आहेत. मी गंभीर रोल बरे करू शकेन, बरं त्यात माझा आवाजाला खर्च नाही, त्यामुळे मी खूप काही त्या दृष्टीने काम नाही करू शकणार. याचं माझं अनालिसिस माझ्या बाबतीत होतं. मी दिसायला बरा होतो, म्हणजे मी तसं मला कामं मिळाली असती त्या काळात, पण मी वेगळा नसतो ठरलो. आज मी कदाचित एक कॅरेक्टर रोल करणारा एक साधारण नट असतो मे बी, पण मी ठरवलं की नाही मला याच्यात नाही शक्य होणार. आज मला वाटलं ना मी माझा सिनेमा काढीन आणि मी माझ्यासाठी रोल करीन, पण प्रेक्षकांनी पाहायला पाहिजे ना, लादून काहीच होत नाही. त्यामुळे ना सेल्फ अनालिसिस करा. या सगळ्या परिस्थितीला तुम्ही तुमचे स्वभाव पोषक आहेत का बघा, घरचं वातावरण काय ते बघा, घरनं कसं तुम्हाला सपोर्ट आहे ते बघा. मुंबईत आल्यावर जे काही घडेल किंवा या क्षेत्रात आल्यावर जे काही घडेल त्याला आपण स्वतः जबाबदार आहोत याचा आधी विचार करा. तुम्ही जर प्रत्येक घडणाऱ्या गोष्टीला समोरच्याला दोष द्यायला लागला तर तुमचं काही नाही होणार. Perfect. So I think that was a beautiful message by Sachin ji. So the moral of the story is whether you want to be an artist, whether you want to be a renowned painter, or whether you want to be a marathon runner, whatever you want to be, first you analyze whether that is your strength or you can work on it to make it your best strength, and always do a research and a research before you be responsible for your action. So I think the best question award I would like to give to Mr. Yogesh Kulkarni, because I could see his question on the top of the list, and that is the question I asked. So congratulations, Yogesh Kulkarni, and you will surely get the Hangyo ice cream. If not the voucher, then the ice cream itself. So please post us with your address and send it to swayambhu@gmail.com. A special message to all the aspiring Swayambhus that when you send a mail, please ensure that it is complete with your profile, with city and details, so that our team can connect with you and understand what is that you actually want and how we can help you.
Also mention the cities and the area where you would like an internship so that we can connect you to the right person. And the most important is, please understand, there is no commercial involved, no registration fees, no membership fees, no commercials at all. Okay, so let that be very clear. Nobody asking money for internship with Swayambhu. We are very clear on that. Sachindi, thank you very much. Thank you very much. तुम्ही एक रिक्वेस्ट मध्ये immediately आम्हाला consent दिला. So I think we are blessed to have you with us. And we feel very honored that you have accepted our request. Thank you so very much, sir. I think our viewers have understood the different side of the glamour world. It is important to know the reality, and that is what he has shared with us. So, sir, माझ्या मराठी communication साठी please please request forgiveness for me. माझाही इंग्रजी वाईट आहे, मी तुम्हाला त्याच वेळी सांगितलं. नाही सर, बट काय होतं की when you try to translate तर कुठेतरी त्याचा सोल थोडा डायल्यूट होतो. सो मला इंग्रजी कळतं, पण मला जास्त बोलता येत नाही. फ्लुएंट कळतं बऱ्यापैकी. बट तुम्ही आन्सर्स एकदम परफेक्ट दिले आणि एकदम रिअल दिले, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. यू आर अ व्हेरी अनालिटिकल पर्सन अँड मुफट and spashta vakta, which I like because I also fall in the same category of calling spade a spade. So over to you guys. Have a splendid year ahead and happy Dasera once again. Stay blessed, stay healthy, and as always, thank you, sir, and Jai Hind.